प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सुन प्रभु जी दंडवत प्रणाम अंदर के कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मंगलाचरणम చేసి స్టార్ట్ చేద్దాం క్లాస్. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय. श्री श्री गौरनिताय की जय. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय. जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीमद् भगवत गीता की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. Yes. మనం 16వ అధ్యాయంలో ఎన్ని శ్లోకాలు చర్చించుకున్నాం ఇప్పటి వరకు? హరే కృష్ణ మాతాజీ. 10 అయిపోయినాయి మాతాజీ. 9, 10. ఇవాళ మనం 11, 12 చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో అసలు ఏం డిస్కషన్ జరుగుతుంది? ఎవరి గుణాలు చెప్తున్నారు ఇక్కడ? అసుర గుణాలు మాతాజీ. కరెక్ట్, అసుర గుణాలు అనేవి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ దండవత్ ప్రణామ్. శ్లోకం నేను చెప్తాను, తర్వాత మీరు రిసైడ్ చేయండి. చింతామ పరిమేయాం చ చింతాన పరిమేయాం చ చింతా అపరిమేయాం చ ప్రళయాంతాముపాశ్రితాః కామోపభోగపరమా ఏతావదితి నిశ్చితాః. ఏతావదితి నిశ్చితాః.
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् अन्यायेनार्थसञ्चयान् आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् శ్లోక మొత్తం చదువుతాం. ఆశాపాశశతైర్బద్ధాः కామక్రోధపరాయణాः ఈహంతే కామభోగార్థम् అన్యాయేనార్థసంచయాన్ ఓకే. భువనేశ్వరి మాతాజీ 11th శ్లోక చదవండి. హరిబోల్ మాతాజీ. కృష్ణ చదవండి. చింతానుపరిమేయాంచ ప్రళయాంతాముపాశ్రితాః కామోపభోగపరమా ఏతావదితి నిశ్చితాః. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. వెంకటేశం ప్రభుజీ 12వ శ్లోక చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. ఆశాపాశశతైర్బద్ధాః కామక్రోధపరాయణాః ఈహంతే కామభోగార్థం అన్యాయేనార్థసంచయాన్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నరసింహ ప్రభుజీ అనువాదం చదువుతారా? హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. ఇంద్రియ తృప్తియే మానవుల ముఖ్య అవసరమని వారు విశ్వసిస్తారు. ఈ విధముగా జీవితాంతం వరకును వారి దుఃఖం అపరిమితంగా నుండును. వేలాది ఆశాపాశములచే బద్ధులై కామక్రోధములందు నిమగ్నులై ఇంద్రియ భోగం కొరకు వారు అధర్మ మార్గం ద్వారా ధనమును ఆర్జించరు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కిషన్ ప్రభుజీ భాష్యం చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అసుర స్వభావులు ఇంద్రియ భోగంని జీవిత లక్ష్యమని మరణించే వరకు భావించుచుందరు.
మరణానంతరము మరొక జన్మము కలదని కానీ కర్మానుసారము జీవుడు వివిధ దేహములందు పొందవలసి వచ్చునని కానీ వారు విశ్వసింపరు. వారి జీవిత ప్రణాళిక లేనప్పటికీ పూర్తి కాని ఒక ప్రణాళిక పిదప మరొక ప్రణాళికను తయారు చేయుచునే ఎందురు. అట్టి అసుర స్వభావము కలిగిన ఒక వ్యక్తిని గూర్చి మాకు ప్రత్యక్షానుభవము కలదు. అతడు తన ప్రణాళికలు ఇంకనూ పూర్తి కానందున మరణ సమయమున కూడా తన జీవితమును మరొక 4 ఏళ్లు పొడిగింపవలెనని వైద్యుని ప్రార్థించెను. వైద్యుడు తమ జీవితమును క్షణకాలమైనను పొడిగింపజాలడని అట్టి మూర్ఖులు ఎరగరు. మరణం సంభవించినప్పుడు మానవుని కోరికలను పట్టించుకున్నట్టుగా జరగదు. మానవుడు అనుభవించుటకు నిర్ణయింపబడిన ఆయువు కంటే అధికముగా క్షణకాలము కూడా ప్రకృతి నియమములు అతనికి గడువు నీయవు. హరే కృష్ణ. మరి కొంచెం చదవనా? చదవండి, కంటిన్యూ చేయండి. శ్రీకృష్ణ భగవాను ఎందు కానీ హృదయస్థుడైన పరమాత్మని ఎందు కానీ విశ్వాసము లేనటువంటి అసుర స్వభావము కల మానవుడు కేవలము ఇంద్రియ తృప్తి కొరకై అన్ని రకములైన పాపకార్యములు అనరించుచుండును. తన హృదయమునందే ఒక సాక్షి నెలకొనియుండునని అతడు ఎరగజానడు. సాక్షి అయిన పరమాత్ముడు జీవాత్మ కర్మలను వీక్షించుకునే ఉండును. ఉపనిషత్తుల యందు చెప్పబడినట్లు ఒకే వృక్షముపై కల 2 పక్షులలో ఒకటి పనిచేయుచు సుఖదుఖములండి వృక్ష ఫలములను అనుభవించుతుండను, రెండవది సాక్షిగా చూచుతుండను. కానీ అసుర స్వభావము కలవానికి వైదిక గ్రంథ జ్ఞానము కానీ వాని యందు విశ్వాసము కానీ ఉండదు. కనుకనే మొదటి కొంచెం పైకంటారు. కానీ ఫలితములను లెక్క చేయక ఇంద్రియ భోగము కొరకై అతడు స్వేచ్ఛగా దేనినేను చేయుచుండును. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ అసురగుణాల గురించి ఇంకా కొంచెం వివరణ ఇస్తున్నారు అనమాట. అంటే ఇవి చదువుతుంటే అసలు మన గురించే కొంచెం చెప్తున్నారా అన్నట్లు అనిపిస్తూ ఉంటది. అవునా కదా? మీ అందరికీ అనిపిస్తుంది అలాగా? ముందు శ్లోకాలు విన్నారు కదా. సో మనలో కూడా ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయని మనకు అనిపిస్తుందా లేదా? ఎగ్జాక్ట్లీ. బట్ మనం భగవంతుని కృప వల్ల, ఆచార్యుల కృప వల్ల ఇప్పుడైనా సరైన మార్గాన్ని పట్టుకున్నాము. కానీ అలా పట్టుకోలేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేది భగవంతుడు ఇంత క్లియర్ గా కళ్ళ ముందు కట్టినట్టు చూపిస్తున్నారు. ఏమంటున్నారు చూడండి. ఇంద్రియ తృప్తియే మానవుల ముఖ్య అవసరమని వారు విశ్వసింతురు. సో జీవితం ఎందుకు బ్రతుకుతున్నాం, జీవితం యొక్క గమ్యం ఏంటి అంటే ఇంద్రియ భోగాన్ని అనుభవించడానికి అని వీరి విశ్వాసం ఉంటుంది. ఈ విధముగా జీవితాంతము వరకును వారి దుఃఖము అపరిమితముగా నుండును. వారి దుఃఖానికి ఇంకా పరిమితి అనేది ఉండదు, లిమిట్ అనేది ఉండదంట. ఇంకా అది అన్లిమిటెడ్ గా వారి దుఃఖం అనేది పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉంది చూసారా, చింతామ పరిమేయాంశ. చింత అంటే ఏంటి అంటే యాంగ్జైటీ, దుఃఖం. ఆ దుఃఖం అనేది వీరికి పెరుగుతూనే ఉంటుంది జీవితాంతం. అది ఎంతవరకు అంటే మరణం వరకు కూడా వారికి దుఃఖంగానే బ్రతుకుతూ ఉంటారు. వేలాది ఆశాపాశములచే బద్దులై కామ క్రోధములందు నిమగ్నులై ఇంద్రియ భోగము కొరకు వారు అధర్మ మార్గము ద్వారా ధనమునార్జింతురు. సో ఆశాపాశంచే బద్దులై ఉంటారు, కామ క్రోధాలయందు నిమగ్నులై ఇంద్రియ భోగం కొరకు, ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్తారు. ఎంత దూరం అంటే ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టేసి అధర్మాన్ని కూడా స్వీకరించినా పర్వాలేదు, నాకు సుఖభోగాలు ఉంటే చాలు అన్నంత రీతికి, అన్నంత దిగజారి పోయే స్థితికి కూడా వెళ్ళిపోతారు ఈ అసుర స్వభావం కలవారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. కొంచెం దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము. అయితే నాకు సడన్ గా ఇందాక భాష్యం చదువుతున్నప్పుడు అసలు నేను ఇది చెప్పాలి అని అనుకోలేదు. ఒక కథ గుర్తొచ్చింది. మేబీ ఈ కథ మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చెప్పుంటాను, బట్ చాలా రోజులైంది ఇది చెప్పి. ఒకసారి ఆ కథ ఏంటి అనేది చెప్పుకొని మనము ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లోకి వెళ్దాం. సో ఒకసారి ఏమైతుంది అంటే, ఒక వ్యక్తికి ఒక రాజుకి 4 భార్యలు ఉన్నారు. ఓకే, ఆ 4 భార్యలు లో మొదటి భార్య అంటే రాజుకి చాలా ఇష్టం అనమాట. ఎప్పుడు మొదటి భార్య దగ్గరే ఉండాలి, ఆమెకే ఎక్కువ సమయం ఇస్తూ ఉండాలి, ఆమెకే ఎక్కువ రాజభోగాలు అనేవి కూడా ఆమెకి ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట. సరే, బానే ఉంది. రెండో భార్యకి మొదటి భార్య అంత ఇవ్వకపోయినా కానీ రెండో భార్య అన్నా కూడా ప్రీతినే రాజుకి. సో బానే టైం ఇస్తారు, మంచిగా చూసుకుంటారు, బానే ఉంటుంది. మూడో భార్య కూడా కొంచెం పర్వాలేదు, అంటే మొదటి భార్య కన్నా రెండో భార్య కొంచెం తక్కువ ప్రీతి, రెండో భార్య కన్నా మూడో భార్య ఇంకొంచెం తక్కువ ప్రీతి. పర్వాలేదు, మూడో భార్య కూడా కొంచెం సమయం ఇస్తూ ఉంటారు, ఆమె కూడా కొంచెం బానే ఉంటుంది, రాజుగారితో తన సంబంధం అనేది బానే ఉంది. కానీ 4వ భార్యకు వచ్చేసరికి మాత్రం రాజుకి అస్సలంటే అస్సలు ఇష్టం లేదనమాట. 4వ భార్య అస్సలు సమయం ఇవ్వరు, అసలు పట్టించుకోరు ఆమెని. ఆమె ఉన్నదా, తిన్నదా, ఏంటి, ఏమి అనేది కూడా పట్టించుకోరు అనమాట. ఏదో పెళ్లి చేసుకున్నానా, ఉన్నదా అన్న ఇది తప్ప ఆమెకి ఎలాంటి కేర్, కన్సర్న్ అనేది కూడా ఇప్పుడు చూపించరు రాజు. అయితే ఇంకా రాజు చనిపోయే సమయం వచ్చేసరికి, ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళిపోవాల్సిన సమయం వస్తుంది, రాజు కూడా వెళ్ళిపోయే సమయం వచ్చేసరికి రాజు కనిపిస్తుంది అనమాట. నాకు 4 భార్యలు ఉన్నారు కదా,
నాకు మొదటి భార్య అంటే చాలా ఇష్టం కదా! నేను ఎంతో ప్రాణంగా ప్రేమించాను ఆమెని. బోలెడంత సమయాన్ని, నా నా ఆస్తిపాస్తులన్నిటిని కూడా ఆవిడకే ఇచ్చాను. ఆమె సుఖభోగాలు అనుభవించాలి అని ఇన్ని రోజులు నేను తపన పడ్డాను గదా! సరే ఈ మొదటి భార్యని అడుగుదాము. నాతో పాటు వస్తుందేమో ఆమె నాకు తోడుగా. మరి ఇంత చూసుకున్నాను కదా! అని చెప్పి రాజు వెళ్లి మొదటి భార్యని అడుగుతారనమాట. ఇట్లా నేను వెళ్ళిపోబోతున్నాను. ఇంకా నా సమయం అనేది వచ్చేసిందని దగ్గరకొచ్చేసింది. నాకు అర్థమైపోతుంది. నువ్వు నాతో వస్తావా? నేను చాలా చూసుకున్నాను. నిన్నెప్పుడు కూడా ఇంత పల్లెత్తొక్క మాట అనలేదు. నిన్ను ఏ కష్టము నీ దరికి రాకుండా నిన్ను చూసుకున్నాను కదా! నీకు బాగా సుఖాలు అనుభవించేలాగా నీకు అన్నీ చేశాను కదా! నాతో వస్తావా? అని అడుగుతారు. ఆవిడేమంటదంటే, "నువ్వెళ్లి కాలిపోతావు కదా! వెళ్లి చనిపోయేటప్పుడు. కాలిపోయే వరకు నీతో ఉంటా. ఆ తర్వాత మాత్రం నేనుండను నీతో" అని అంటదనమాట. రాజుకి గుండె ఒక్కసారిగా ఇలా పటాపంచలైపోతుందనమాట. ఇంత కఠినంగా మాట్లాడుతుందేంటి? నాకు తోడుగా రమ్మంటే ఇలా మాట్లాడుతుంది. నేను కాలే వరకు ఉంటాను, శ్మశానం దాకొస్తాను, కాలే వరకు ఉంటాను తప్ప నేను రాను అని అంటుంది. ఇంత మమకారం పెట్టుకున్నానే ఈ భార్య పైన, ఇట్లా మోసం జరిగిపోయిందే నాకు అని బాధపడతారు. సరే మొదటి భార్యను వదిలేసి రెండో భార్య దగ్గరికెళ్తారు. సరే మొదటి భార్య అంత కాకపోయినా బానే చూసుకున్నాను కదా రెండో భార్యను కూడా. పోనీ నువ్వు నా దగ్గరకొస్తావా? నేను ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాను అనంటే ఆవిడేమంటది అంటే, కొంత దూరం వస్తాను తప్ప నువ్వు వెళ్తున్నంత దూరం నీకు తోడుగా రావడం అనేది కుదరదు అని చెప్పేసి. రాజుకి ఇంకా బాధేస్తుందనమాట. రెండో భార్యను కూడా బానే చూసుకున్నాను. అయినా రెండో భార్య కూడా ఏదో కొంత దూరం వస్తానంటుంది తప్ప ఇంక తర్వాత రానంటుంది. ఏంటిది అని చెప్పి ఆయన బాధపడతారు. మూడో భార్య దగ్గరికెళ్తారు. "నువ్వొస్తావా కనీసం నా దగ్గరికి? నిన్ను కూడా బానే చూసుకున్నాను కదా" అని అంటారనమాట. ఆవిడేమంటదంటే, "నువ్వెప్పుడైతే చనిపోతావో నేను ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసేసుకుంటాను" అని అంటదనమాట. ఇంకా కష్టం అనిపిస్తదనమాట రాజుకి. ఏంటి ఇంత కఠినంగా మాట్లాడుతుంది ఈవిడ గూడా అనని అనుకుంటారు. అయితే ఇంకా రాజుకనిపిస్తది. నాలుగో భార్యని నేనసలు పట్టించుకోలేదు. అసలు ఆమె ఉన్నది అన్న విషయం గూడా నేను గుర్తించలేదు ఇన్ని రోజులు గూడా. సో, ఇప్పుడు నాలుగో భార్యని అడిగి ఏం లాభము? నేనసల ఆ మొహం గూడా ఆమెకు చూపించుకోలేను. సో, నాలుగో భార్యని నేనేం అడగను అని చెప్పి ఆయన గమ్ముగుంటే, నాలుగో భార్యనే తెలుసుకొని రాజు ఇలా మనసులో బాధపడుతున్నారు, భయపడుతున్నారు, ఎవరు తోడు లేరు అని చెప్పి తెలుసుకొని, నాలుగో భార్య రాజు దగ్గరకొచ్చి, "ఓ రాజా మీరు భయపడకండి. నేను మీకు తోడుగా వస్తాను" అని అంటదనమాట. రాజుకి ఆశ్చర్యమేస్తుంది. అదేంటి నేనసలు నిన్ను పట్టించుకోలేదు కదా! నువ్వు నాకు తోడుగా వస్తానని ఎలా అంటున్నావు అంటేను, "మీరు నాకు పెళ్లి చేసుకొని ఎప్పుడో అలా కొన్ని క్షణాల సమయమైనా నాకిచ్చారు కదా! పర్వాలేదు. నేను దానికి కృతజ్ఞత చూపిస్తూ నేను మీతో వస్తాను" అని అంటదనమాట నాలుగో భార్య. ఎవరైనా చెప్పగలరా అసలు మొదటి భార్య ఎవరు? రెండో భార్య ఎవరు? మూడో భార్య ఎవరు? నాలుగో భార్య ఎవరు? ఈ రాజెవరు? ఈ కథకి మనకి సంబంధం ఏంటి? ఎవరికైనా అర్థమైందా? మనలో ఉండే కామ క్రోధ లోభ మోహ గుణాలు హుహు. మనం అది. చేసుకునే కర్మ మనతో వస్తుంది గాని ఆ ఓకే. ఆస్తుపాస్తులు అవన్నీ మనతో పాటు రావు అని చెప్పి మొదటి భార్య ఎవరయ్యుంటారు? మొదటి భార్య కామ క్రోధ కామ కాదు. కోరికలు కోరికలు భార్య మొదటి భార్య ఎవరయ్యుంటారు? డబ్బులు. చాలా సమయం ఇస్తాం మొదటి భార్యకి. రాజు చాలా సమయం ఇచ్చారు కదా! మొదటి భార్యని సుఖపెట్టాలి, సంతోషపెట్టాలి. అస్సలు కష్టపడకూడదు మొదటి భార్య. ఎప్పుడు కోరికలు సుఖభోగాల్లో మాతాజీ. ఉండాలి. ఇంద్రియాలు మాతాజీ. శరీరం. ఓకే. శరీరము, హ్మ్. బంధువులు, కరెక్ట్. శరీరము, బంధువులు, రెండో భార్య బంధువులు, మూడో భార్య మన ఆస్తిపాస్తులు, నాలుగో భార్య ఎవరయ్యుంటారు? భగవంతుడు కర్మలు పాప పుణ్యాలు కర్మలు ఆత్మ మాతాజీ. ఆత్మ వస్తుందా మనతో పాటు చనిపోయేటప్పుడు? అంటే చనిపోతూ శరీరం వదిలేస్తున్నామని చెప్పి భావిస్తున్నాం కదా! ఆత్మనే జీవుడు అక్కడ అడుగుతున్నాడు. ఆత్మనే రాజునే అక్కడ ఆత్మగా అడుగుతున్నాడు. బుద్ధి అహంకారం మాతాజీ. భక్తి. చెప్పారు మాతాజీ కానీ ఓకే. ఇప్పుడు సేమ్ కథని మళ్ళీ మనం భార్యల ప్లేస్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో మనం పెట్టి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. మొదటి భార్యని చాలా చూసుకుంటాం. మొదటి భార్య ఏంటి? మన శరీరం అన్నమాట. దీనికి ఇంత కష్టం కలగకూడదు, ఇంత నొప్పి కలగకూడదు, ఇంత బాధ కలగకూడదు, దీనికి సుఖభోగాలు ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఈ భార్యని ఎంత ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమిస్తామంటే ఫైనల్ గా మనం ఆత్మ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ భార్యను అడుగుతున్నాం, "ఓ శరీరమా నాతో నువ్వు వస్తావా?" అంటే, "నువ్వు కాలిపోయే వరకే ఉంటా తప్ప తర్వాత ఉండను" అని అంటది. అంతేనా కదా? శరీరం అంతకన్నా వస్తుందా? లేదు మాతాజీ. రాదు మాతాజీ. రెండో భార్య ఎవరు అంటే మన బంధువులు, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ మన బంధువులు, మన వాళ్ళు అని అనుకొని ఉంటాం కదా. సో ఆ భార్యను అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పింది? వాళ్ళకు కూడా మనం చాలా సమయం ఇస్తాము, వారు బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఉంటాము, వారి బాగోగుల కోసం కూడా మనం కష్టపడుతూ ఉంటాము. మరి రెండో భార్యను అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పింది? బంధువులు ఏమన్నారు?
కొంత దూరం రాము రాగలం మేడం. తప్ప, లేదు లేదు కొంత దూరం రాగలం. ఇప్పుడు మనం శరీరాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు, శ్మశాన వాటికకి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు మనల్ని కాల్చేయడానికి, శరీరాన్ని కాల్చేయడానికి కొంత దూరం వరకు వస్తారు బంధువులు, అంతేగాని తోడుగా మనతో వచ్చేయగలరా? లేదు రారు మాతాజీ. మాతాజీ. రాలేరు. సో కొంత దూరం వరకు మాత్రమే నేను రాగలను అన్నాను. మూడో భార్య ఎవరు అంటే మన ఆస్తిపాస్తులు. మనం ఎప్పుడైతే మన పేరు మీద ఉన్న, మనం చనిపోయామనుకోండి, మన పేరు మీద ఉన్న ఆస్తిపాస్తులు ఎవరికి వెళ్ళిపోతాయి? మన తర్వాతి తరాల వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతాయి. అవునా కదా? అవును మాతాజీ. ఇప్పుడు అవును మూడో మాతాజీ. భార్య ఏమన్నది? నువ్వు చనిపోగానే నేను ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసేసుకుంటా అన్నది. అంటే అర్థం ఏంటి? మన వేరే వాళ్ళ ఆస్తి, దగ్గర మన పేరు ప్రతిష్టలు, మన సంపద అని అనుకుంటాం కానీ ఒక్కసారి శరీరం పోయిందా మొత్తం ఆ వేరే పేరు మీద ఉన్నదంతా పోయి నెక్స్ట్ వారసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది ఆ భార్య. నాలుగో భార్య. మనం ఏదైతే నిర్లక్ష్యం చేస్తామో జీవితంలో, ఏదైతే అబ్బా ఇప్పుడు ఎందుకులే ఇదంతా తర్వాత చూద్దాంలే, అయినా ఏదో ఒకటిలే ఇప్పుడు అదంతా ఎందుకు, ముందు శరీరాన్ని సుఖపెట్టాలి, రెండో భార్యని మూడో భార్యని చూసుకోవాలి, ఆస్తిపాస్తుల్ని పెంచుకోవాలి, నా వాళ్ళతోనే నేను ఉండాలి, ఇదే నా జీవితం అని బ్రతుకుతూ ఉంటాం. అంటే నాలుగో భార్యని మనం అసలు నిర్లక్ష్యం చేసేస్తాం కదా. ఆ నాలుగో భార్యనే భక్తి. ఆ భక్తి వచ్చి చెప్తుందన్నమాట, ఓకే భయపడకు ఓ జీవుడా, నువ్వు వెళ్తూ ఉంటే అందరూ నిన్ను వదిలేయచ్చు, నీ శరీరం నిన్ను వదిలేయచ్చు, నీ వాళ్ళు నిన్ను వదిలేయచ్చు, నీ ఆస్తిపాస్తులు నువ్వు వదిలేసి వెళ్ళిపోవచ్చు, ఏవి నీకు తోడు రాకపోవచ్చు, కానీ నువ్వు ఎంతో కొంత హరినామం చేసి భక్తి చేసుకొని ఉంటావు చూసావా, అది మాత్రం నీకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది, నేను మాత్రం నిన్ను వదలను, నేను నీకు తోడుగా వస్తాను అని అంటుంది అనమాట. ఐ డోంట్ నో ఇవాళ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసే క్లాస్ కి ఇది ఎంతవరకు లింక్ అనేది నాకు తెలియదు కానీ, బట్ నాకు చెప్పాలనిపించింది. అసుర గుణంలో ఉన్నప్పుడు మనము ఈ నాలుగో దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తాం. భక్తిని, భగవంతుణ్ణి, ధర్మాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసేస్తాం. సో ఎంతసేపు సుఖభోగాలు అనుభవించామా, శారీరక సుఖాలు అనుభవించామా, సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్, ఇంద్రియ ప్రీతిని అనుభవిస్తున్నామా లేదా, దీనిపైననే ఫోకస్ ఉంటుంది. సో అది కొంచెమైనా మనం తెలివిపెట్టి ఆలోచిస్తే, రేపు పొద్దున ఇవన్నీ నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి, ఇవేవి నాతో రావు అనుకున్నప్పుడు నిజంగా జీవుడు తెలుసుకుంటాడు దేనికోసం ప్రయత్నం చేయాలి, దేనికోసం కష్టపడాలి అని. కానీ అసుర స్వభావం ఉన్న వారికి ఇంత ఆలోచన ఉండదు. వారికి ఎంతసేపు కూడా ఇంద్రియ భోగమే నా జీవిత గమ్యం. అలాంటి జీవిత గమ్యం పెట్టుకున్నప్పుడు, జీవితం వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు, అంటే మనం శరీరాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో ఆలోచించండి, ఎంత నొప్పిగా, ఎంత బాధగా ఉంటుందో ఆలోచించండి. ఎస్ ఆర్ నో? అవును మాతాజీ. మాతాజీ. ఇది అసుర మాతాజీ ఈ స్వభావం. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకుంటే మనం భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళొచ్చు మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో బోలెడన్ని మాతాజీ ఇట్లా ఎన్ని ఉంటాయంటే నాకు చాలా తక్కువ తెలుసు. బట్ ఎందుకో ఇది చదువుతున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది, మనం కూడా భక్తిని పక్కన పెట్టేసి సుఖభోగాలు, ఇంద్రియ ప్రీతి వైపు పరిగెడుతూ ఉన్నాం. ఇందాక మనం డిస్కషన్ మొదలు పెట్టే ముందే అన్నాం, ఈ అసుర స్వభావాలు చూస్తుంటే మనలో కూడా కొన్ని ఉన్నాయి ఇవి. సో భగవంతుడు చెప్తారు, ఇంద్రియ భోగాన్ని తగ్గించండి, ఇంద్రియ భోగాల కోసం కాదు మీరు ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇంద్రియ భోగాల వెనక పరిగెడుతూ ఉంటే మీరు ఇంకా ఈ భౌతిక జగత్తులో చిక్కుకుపోతూనే ఉంటారు. కానీ మనం ఏం చేస్తాము? వినం. సో నా కళ్ళకి ఏది ఆనందంగా ఉంది, నా చెవులకు ఏది ఆనందంగా ఉంది, నా నోటికి ఏది రుచినిస్తుంది, నా శరీరానికి ఏది తృప్తిగా ఉంది, నా మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారానికి ఏది ఆనందాన్ని ఇస్తుంది, దాని వెనకే పరిగెడుతున్నాం తప్ప అసలు మనం ఆత్మ దానికి ఏది కావాలి అనే అనే జ్ఞానం కూడా మనం కలిగి ఉండట్లేదు అనమాట. సో ఇది కంప్లీట్ గా అసుర స్వభావం. ఇవాళ కలియుగంలో చాలా మంది జనాలు ఇక్కడే చిక్కుకుపోతున్నారు, అసుర స్వభావంలో ఉండిపోతున్నారు అనమాట. సో ఇంకా ఏమన్నారు ఇక్కడ? మరణాంతరం వరకు కూడా వారికి తెలియదు, ఇంకొక జన్మ ఉంటుంది, మళ్ళీ నేను జన్మ తీసుకోవాలి, కర్మానుసారం నేను వివిధ దేహాలను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనే జ్ఞానం కూడా వారికి తెలియదు అనమాట. చాలా మందికి కలియుగంలో కూడా ఏమంటారంటే, జస్ట్ ఉన్నది ఒక్కటే జీవితం, ఎంజాయ్ చేయండి, ఆలోచించకండి తర్వాత ఏంటి, ఎవరికి తెలుసు తర్వాత సంగతి ఏంటో, ఇప్పుడు కళ్ళ ముందు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి అని అంటారు. ఇదేంటి అంటే ఇంకా కంప్లీట్ గా అసుర గుణం అనమాట. భగవంతుడు ఎలా బ్రతకమన్నారో అది తెలుసుకోకుండా ఉన్నదాన్ని ఎంజాయ్ చేయి, ఇంద్రియ భోగాలు అనుభవించు, ఎంత డబ్బు సంపాదించి ఎంత సుఖాలు అనుభవిస్తే అంత ఆనందంగా ఉన్నట్టు అని భ్రమపడుతూ ఉంటారనమాట. సో ఇదంతా కూడా అసుర స్వభావానికి చెందిన నేచర్. కానీ నిజమైన వ్యక్తి, తెలివైన వ్యక్తి ఏం తెలుసుకుంటాడంటే, ఇవాళ నేను సుఖపడేది కాదు, అయినా ఈ చీప్ హ్యాపీనెస్ కాదు నాకు కావాల్సింది. ఒకవేళ నిజంగా ఇదే నాకు రియల్ హ్యాపీనెస్ అయితే, నేను ఒక టార్గెట్ అనుకొని దాన్ని అచీవ్ అయినప్పుడు నాకు తృప్తి ఉండాలి, ఆనందం ఉండాలి, ఇంకా నేను సంతృప్తి చెందాలి. కానీ నాకు సంతృప్తి ఉండడం లేదంటే నిజంగా నా హ్యాపీనెస్ ఇక్కడ లేదు. సో మనం ఆత్మలం, మనం శరీరం కాదు. సో శారీరకంగా ఎంత సుఖాన్నైనా ఇవ్వండి, ఎంత భోగాన్నైనా ఇవ్వండి మీరు, అది మనల్ని తృప్తి పరచదు. అందుకనే
ఎంత ధనాన్ని సంపాదించినా, ఎంత కోరికలు తీర్చుకున్నా, ఎంత పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించుకున్నా వెలితి మాత్రం అలానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ శరీరం దాకే తాకుతున్నాయి. పోనీ ఎంత పేరు ప్రతిష్టలు, ఎంత మానం, రెస్పెక్ట్ వచ్చినా అది ఇంకొంచెం లోపలికి సూక్ష్మంగా మనస్సు దాకా తాకుతుందేమో. కానీ ఆత్మస్థరంలో మనకి ఆనందాన్ని ఇచ్చేది కేవలం భగవద్భక్తి మాత్రమే. అది చెయ్యనంత వరకు కూడా మనకి వెల్తి అనేది అలానే ఉంటది. మన జీవితంలో అనుకుంటాం, ఓకే నాకు ఇంత డబ్బులు వస్తే ఇంత ఆనందంగా ఉంటాను నేను అని అనుకుంటాం. కానీ ఆల్రెడీ అంత ధనం ఉన్న వాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు సమాజంలో. అవునా కదా చెప్పండి? మరి వాళ్ళు ఉన్నారు ఆనందంగా అంటే మనం అడుగుతాం, హౌ ఆర్ యూ అని అడుగుతాం. మీట్ అయినప్పుడు మీరు ఎలా ఉన్నారంటే నేను బాగున్నానండి బాగున్నానండి అని అంటారు. కానీ అదే వ్యక్తిని 2-3 సార్లు మీట్ అయ్యాక ఆ వ్యక్తి చెప్తారు, ఏం బాగుండడమో ఏమో, నా జీవితంలో ఏం నడుస్తుందో నీకు తెలుసా అని అంటారు. అవునా కదా చెప్పండి? అవును మాతాజీ. సో మొదటిసారి మనం అలా కలిసినప్పుడు చాలా బాగున్నాను మాతాజీ, యా బాగున్నాం బాగున్నాం అని అంటాం. అంటే భక్తిలో లేకముందు నేను అంటున్నా, భక్తిలోకి వచ్చాక అర్థమైపోయింది, మనకి రోగం ఉందని అర్థమైంది, మనలో ఇన్ని అనర్థాలు ఉన్నాయి, పీడింపబడుతున్నామని అర్థమైంది, సుఖభోగాలకి ఇంద్రియ సుఖం జోలికి వెళ్ళకూడదు అని తెలుస్తున్నా కూడా మన మనస్సు అట్లా ఆగుతుంది అంటే మనం ఎంత రోగగ్రస్తులం ఉన్నామో మనకు అర్థమైపోయింది. సో భక్తిలోకి వచ్చాక బాగున్నారా అంటే భగవంతుని కృప వల్ల బాగున్నాం అని అంటాం. కానీ మనకి తెలుసు. కానీ భక్తిలో లేని వాళ్ళు భ్రమలో అంటారు అనమాట, ఓకే నేను బానే ఉన్నాను, ఐఎమ్ ఫైన్ అంటాం. కానీ నిజంగా వాళ్ళని కదిలిస్తే అర్థమైంది అనమాట, ఒక్కొక్కరి లోపల, ఒక్కొక్కరి హృదయం లోపల ఎంత బరువు ఉంది, ఎంత వెలితి ఉంది అనేది అర్థమైంది. కేవలం భగవంతునితో కనెక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే, ఆత్మస్థరంలో ఆ తృప్తిని పొందినప్పుడు మాత్రమే, నిజమైన సుఖం అది అని తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనకి నిజమైన తృప్తి, ఆనందం అనేది దొరుకుతాయి. చేప ఉంది, నీటిలో ఉంటుంది చేప. ఆ చేపని బయటికి తీసుకొచ్చి నిన్ను ఒక సింహాసనం పైన అధిష్ఠిస్తాను, నీకు రాజభోగాలు నువ్వు అనుభవించేలాగా చేస్తాను, నీకు ఎలాంటి కష్టం రాకుండా నేను చూసుకుంటాను అంటే ఆ చేప ఏమంటది? ఫైన్ బాగుంది, నాకు అవన్నీ చెయ్యనంటదా? ఏమంటది? వద్దంటది నువ్వు నన్ను బయటికి తీసుకొచ్చిన ప్రతి క్షణం నాకు ఇక్కడ యాంగ్జైటీ పెరిగిపోతుంది, నేను గిలా గిలా కొట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ, నాకు అవేమీ వద్దు, నన్ను తీసుకెళ్లి ఆ నీటిలో పడేసే, నాకు అదే చాలు అని అంటది. అలానే చేపకి నీటిలో ఉండడం దాని ధర్మం, దాన్ని అక్కడి నుండి తీసేస్తే అది ఎలా గిలగిలా కొట్టుకుంటుందో, ఎంత యాంగ్జైటీకి గురవుతుందో చేప, మనం కూడా అంతే. ఇంద్రియ భోగాని కోసం పరిగెడుతున్నంత కాలం ఆ చేప కొట్టుకున్నట్లే మనం కూడా కొట్టుకుంటూ ఉంటాము. కానీ మనకి అది తెలియడం లేదు, అది ఇంకా దారుణమైన స్థితి అనమాట. మనకి అది తెలియడంలా మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే ఇంకా భోగాన్ని అనుభవిస్తే ఇంకా ఆనందం వస్తుందేమో, ఇంకా పెంచితే ఇంకా ఆనందం వస్తుందేమో. కానీ పెరిగే కొద్దీ ఆనందం కాదు కదా, యాంగ్జైటీ, దుఃఖం పెరుగుతూ ఉంది. భగవంతుడు క్లియర్ గా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అసలు నీకు కావాల్సింది ఇక్కడ లేనే లేదు, నువ్వు ఎంత దూరం వెతుకుతావు మూర్ఖంగా అని అంటున్నాడు భగవంతుడు. నీకు కావాల్సింది ఆనందం. ఆనందం అనేది నువ్వు జీవుడి స్థరంలో, ఆత్మస్థరంలో నీకు కావాల్సిన ఆనందం నా దగ్గర ఉంది, నాతో కనెక్ట్ అవ్వడంలో ఉంది అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కానీ మనం దాన్ని పెడచెవిన పెట్టేసి ఇంద్రియ భోగాల వైపు పరిగెడుతున్నంత కాలం ఏమైతుంది అంటే చింత పెరుగుతూనే ఉంటది. ఇవాళ ఎంత అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఒకప్పుడు మనకి ఇంత శాలరీస్ ఉండవు. సో లక్షల్లో మనం సంపాదించేది ఎప్పుడూ లేదు. మనం మన తల్లిదండ్రుల్ని చూసుకున్నా కానీ, మన ఇది చూసుకున్నా కానీ ఇవాళ సాఫ్ట్వేర్ బాగా డెవలప్ అయిపోవడం వల్ల ఏమైందంటే నెలకొచ్చేసరికి 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000, 10,00,000 ఒక్కొక్కళ్ళ ఇదిని బట్టి ఇన్ని లక్షలు వస్తున్నాయి. కానీ నిజంగా వారి జీవితంలో ఆనందం ఉందా ఆలోచించండి. మనం ఏమనుకుంటాం, ఒకప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు సంవత్సరం మొత్తానికి కూడా 2-3 లక్షలు సంపాదించేవాళ్ళు, అయినా కూడా మనం కొంచెం ప్రశాంతంగానే బ్రతికాం. కానీ ఇవాళ నెలకే వస్తుంది ఆ 2-3 లక్షలు, 5-6 లక్షలు అనేవి. మరి ఆనందంగా ఉన్నారా నిజంగా వాళ్ళు? ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయేమో, పొద్దు నుండి రాత్రి దాకా ఏసీలో ఉంటున్నామేమో, పొద్దు నుండి రాత్రి దాకా పిజ్జాలు, బర్గర్లు అని చెప్పి మనం హోటల్స్ నుండి, రెస్టారెంట్స్ నుంచి ఆర్డర్ పెట్టుకొని తెచ్చుకుంటున్నామేమో, లేకపోతే నెట్ఫ్లిక్స్ అని చెప్పి, లేకపోతే సోషల్ మీడియా అని చెప్పి మనం బోలెడంత ఎంటర్టైన్మెంట్ జోలికి వెళ్తున్నామేమో. కానీ నిజంగా జీవుడు హ్యాపీగా ఉన్నారా? లేరు మాతాజీ. లేరు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఎంత సంపాదిస్తే అంత ఆనందం అనేది అది కేవలం భ్రమ మాత్రమే. సంపాదన కొంతవరకు ఆనందాన్ని తీసుకొస్తుంది. ఎంతవరకు తీసుకొస్తుంది అంటే మన అవసరాలు తీరేంత వరకు మనకి సంపాదన అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మనకి పూట గడవట్లేదు అనుకోండి, ఎలా బ్రతుకుతాం? ఎలా భగవంతుని వైపు మన మనస్సుని తిప్పలేం కదా. అందుకని మానవ జన్మ అనేది బెస్ట్. ఇక్కడ మరీ ఎక్కువ సుఖాలు ఉండవు, మరీ ఎక్కువ దుఃఖాలు ఉండవు.
మధ్యస్థంగా ఉంటాయి కాబట్టి చాలా భక్తికి చాలా ఫేవరబుల్ అనమాట. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, దీని సుఖాలు పెంచుకోవాలి అని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇంత జ్ఞానం ఇచ్చింది భగవంతుడు ఆయనతో కనెక్ట్ అవ్వమని. మనం ఆ జ్ఞానాన్ని ఆయనతో కనెక్ట్ అవ్వకుండా ఇంద్రియ భోగం లెవెల్ని నేను ఎలా పెంచుకోవాలి, ఇంకా ఎలా నేను ఎక్కువ సుఖాన్ని అనుభవించాలి అనే వైపు పరిగెడుతున్నాం కాబట్టే మనలో ఇవాళ ఆందోళన కూడా అంతే ఇదిగా పెరుగుతూ ఉంది. బోలెడన్ని సెంటర్లు ఇవాళ అయితే స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పి, స్ట్రెస్ రిలీవింగ్ కోసం అని చెప్పి బోలెడన్ని ఏమంటారు క్లినిక్స్ అనేవి సృష్టింపబడుతున్నాయి. ఎందుకంటే మనం ఎంత వేగంగా పరిగెడుతున్నామో అంత స్ట్రెస్, అంత చింత మనలో పెరుగుతూ ఉంది ఇవాళ. సో తెలియడం లేదు, అంత మోహంలో మాయలో బ్రతికేస్తున్నాం అనమాట. ఇవాళ ఈ అసుర గుణంలో ఉండే లక్షణాలు అనేవి కలియుగంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఎందుకు ఎక్కువ ఉన్నాయంటే భగవంతుణ్ణి మనం పట్టించుకోవడం లేదు, భగవద్గీతని మన జీవితంలో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం లేదు కాబట్టే ఇటే పెరుగుతూ ఉంటుంది. మాయలో మనం ఇంకా 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 లోతుగా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట మాయ లోపలికి. సో అది ఎలా చుట్టేసుకుంటుందంటే ఆశ పాశ అంటున్నారు అనమాట. పాశం అంటే ఏంటి? పాశం బంధం మాతాజీ. బంధనం కదా. సో ఇక్కడ ఆశ అంటే ఏంటి అంటే మన కోరికలనే బంధనాల్లో మనమే చిక్కుకుపోతున్నాము. అంటే చూడండి, ఇంత గొప్ప తెలివిచ్చాడు భగవంతుడు, ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చారు. చుట్టుపక్కల ఏ జంతువులకైనా, ఏ మొక్కలకైనా, ఏ ప్రాణికైనా ఇంత ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా ఆలోచించండి. మనకున్న ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా? జీవుడికి ఉన్న ఫెసిలిటీస్ లేవు మాతాజీ, మానవ జన్మలో ఉన్న వారికి ఉన్నాయా? లేవు. కానీ అందుకే మానవ జన్మ మంచి జన్మ అంటారు కదా. మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈ ఫెసిలిటీస్ ని మనం పాశం లాగా చుట్టేసుకుంటున్నాము. దారుణమైన స్థితి కదా. భగవంతుడు ఎలా బ్రతకాలో చెప్పారు భగవద్గీతలో. దాన్ని పక్కన పెట్టేసి మన భోగాల వెనక, మన ఇంద్రియ ప్రీతి వెనక, ఐశ్వర్యం వెనక పరిగెడుతున్నంత కాలం అవి మనకి పాశాల్లాగా చుట్టుకుపోతున్నాయి. ఎందుకు మాతాజీ పాశం అంటున్నారు? ఆనందం అనుభవిస్తున్నాం కదా అంటే, బట్ నిజంగా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తే నీకు తృప్తి రావాలి. ఇంకా చాలు, హ్యాపీగా ఉన్నాను, నాకు ఇంక ఎలాంటిది చింత లేదు అనేది ఉండాలి. కానీ ఎంత పెంచుతున్నా చింత అనేది పెరుగుతుందంటే నిజంగా అది ఆనందం కానే కాదు, అది భ్రమ. ఆనందం అనే భ్రమ అంతే, అది ఆనందం కాదు. తెలియకపోవడం కదా మాతాజీ. ఇప్పుడు మేము దీంట్లోకి వచ్చాక ఎన్ని తెలుస్తున్నాయి కానీ అంతకుముందు మనకు తెలియదు కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ, అందుకు కరెక్టే, మనం తెలుసుకోవాలి. మానవునిగా నాకు తెలియదు అనడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు మనం రోడ్డు పైన వెళ్తున్నాం మాతాజీ, నేను బైక్ డ్రైవ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాను, రోడ్ పైన వెళ్తున్నాను. రెడ్ సిగ్నల్ వేసినప్పుడు ఆపాలి అన్న విషయం నాకు తెలియాలి. తెలియకుండా నేను డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే రెడ్ సిగ్నల్ వేసినా కూడా నేను వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాను అనుకోండి, పోలీస్ పట్టుకుని ఆపుతారా లేదా? ఏంటమ్మా నువ్వు చదువుకున్న దానిలాగా ఉన్నావు, అక్కడ రెడ్ సిగ్నల్ పడింది, ఆ మాత్రం ఆపాలని తెలియదా అని అంటారు. అయ్యో నాకు తెలియదండి నిజంగానే నేను అని అంటే ఏమంటారు? నీకు అసలు ఎవరు లైసెన్స్ ఇచ్చారు, నీకు ఎలా డ్రైవ్ చేస్తున్నావు, నువ్వు టెస్ట్ ఎలా పాస్ అయ్యావు, ఇవి బేసిక్స్ కదా, కామన్ సెన్స్ కదా ఇది అని నన్ను అంటారు. తెలుసుకోకపోవడం నీది తప్పు అని అంటారు నన్ను. ఎస్ ఆర్ నో? అలానే మానవుడిగా పుట్టినప్పుడు మనం తెలుసుకోవాలి ఎలా బ్రతకాలి అనేది. ఆ తెలుసుకునే జ్ఞానం అంతా కూడా భగవద్గీతలో ఉంది. ఓకే, సో అది మనం మనం మన దురదృష్టం అనే చెప్పుకోవాలి. చిన్నప్పటి నుంచి భగవద్గీతని వింటూ తెలుసుకుంటూ పెరగాలి మనం, దానికి తగ్గట్టుగా మనం జీవితాన్ని గడపాలి. బట్ సంహౌ ఏంటంటే కొంత సమయం నుండి కూడా ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం అనేది మానవాళిలో వెళ్ళిపోయింది. చెప్పండి ప్రభు. ఓకే, సో అందుకనే ఇంత అసుర గుణాలు అనేవి పెరిగిపోతూ ఉన్నాయన్నమాట ఇవాళ మనకి. మాతాజీ చిన్నప్పటి నుంచి భగవద్గీత అంటే వైరాగ్యము అని చెప్పి ఒక ఆలోచన అపోహ ఉంది. కరెక్ట్ మాతాజీ, అవును. అందుకనే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అట్లాంటి అపోహలన్నింటినీ పటాపంచలు చేస్తూ భగవద్గీతను ప్రజెంట్ చేశారనమాట. ఆయన కృప లేకపోతే మన జీవితం ఎలా ఉండేదో ఆలోచించండి. అసుర స్వభావాలు మనలో ఎంత చక్కగా పెంచి పోషించుకునే వాళ్ళం ఆలోచించండి. సో ఇవాళ మనందరి బాధ్యత డియర్ డివోటీస్, మనం భక్తిని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఇంకో నలుగురికి పంచాలి భక్తిని, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి పంచాలి భక్తిని. సో అప్పుడే సమాజం అనేది బాగుపడుతుంది, అప్పుడే అసుర గుణాలు అనేవి పోతాయి. ఎందుకంటే గత క్లాస్ లో కూడా చెప్పాను, అసురులు అనే వాళ్ళు సపరేట్ గా ఎక్కడ ఉండరు కలియుగంలో, ఇక్కడే ఉంటుంది. సుర అసుర ఇద్దరు కూడా ఈ హృదయంలోనే ఉంటారు. మనం ఏది పెంచి పోషిస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి మన గుణాలు అలాగా ప్రకటితం అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనం భగవంతుణ్ణి పట్టుకున్నామంటే దైవ గుణాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇంకా మనం స్పెషల్ గా ఏం ప్రయత్నం చేయక్కర్లా, భక్తిలో ఉన్నామా సిన్సియర్ గా అంటే మాత్రం దైవ గుణాలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి. భగవంతునికి విరుద్ధంగా బ్రతుకుతున్నామా అంటే, మాయలో బ్రతుకుతున్నామా అంటే అసుర గుణాలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి. అంతే, సింపుల్ లాజిక్. ఓకే.
సో చింతన మనం చింత గురించి చెప్తున్నారు. సో చింత అంటే ఎప్పుడు యాంగ్జైటీ, ఎప్పుడు కూడా కోల్పోతానేమో, అమ్మో ఇవాళ నేను ఇంత సంపాదిస్తున్నాను, రేపు పొద్దున నా ఉద్యోగం పోతే ఇంత సంపాదిస్తానో లేదో, ఈ వర్రీ అందరికి ఉందా లేదా ఇవాళ చెప్పండి. ఏఐ వచ్చేసింది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసింది. సో ఎలా నేను బ్రతకాలి, ఫ్యూచర్ లో ఉద్యోగం పోతే ఎలా నా ఫ్యామిలీని పోషించుకోవాలి, ఈ చింత అనేది మనకు ఉంటూనే ఉంటుంది. అండ్ ఇది కామన్ చింత. ఓకే, ఇది మనం తప్పుగా ఆలోచించాల్సింది కాదు. బట్ తప్పుగా ఆలోచించేది ఏంటి అంటే, ఇవాళ అనుభవించేంత సుఖభోగాలు నేను ఫ్యూచర్ లో అనుభవించకపోతే, సో ఆ సుఖభోగాలకి బాగా అడిక్ట్ అయిపోయాం కాబట్టి ఆ భయం, ఆ చింత అనేది మనకి ఎప్పుడు ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట. సో చింతని మనం ఎలా జయించాలి అంటే చింతన చెయ్యాలి. చింతన అంటే భగవంతుని పైన మన మనస్సుని సంలగ్నం చేయాలి. చింత అంటే దిగులు, బాధ, యాంగ్జైటీ, దుఃఖం. ఇది దాన్ని మనం ఎలా జయించగలము అంటే చింతన చేయడం ద్వారా. చింతన అంటే మన మనస్సుని భగవంతునితో కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా. అప్పుడు కనెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఏమైతుంది అంటే చింతకి మన హృదయంలో చోటు అనేది ఉండదు. భగవంతుడు నన్ను కాపాడుతారు, నన్ను చూసుకుంటారు అనే ధైర్యం అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇంకేమంటున్నారంటే కామక్రోధ పరాయణ అంటున్నారు ఇక్కడ. అంటే కామ క్రోధాలకి వాళ్ళు బానిసైపోతున్నారు. సో కామం, క్రోధం, లోభం అనేవి ఇవన్నీ కూడా 3 కనెక్టెడ్. ఇవి 3 కూడా నరకానికి 3 ద్వారాలు అంటారు. కామ, క్రోధ, లోభము. సో ఎవరైతే వాళ్ళ కోరికలు, భౌతిక కోరికల వెనక పరిగెడుతూ ఉన్నారో అవి తీరుతున్నంత కాలం హ్యాపీగా ఉంటారు. లోభం పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఇంకా తీర్చుకోవాలి అనే లోభం పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇవి తీరడం లేదో కోపం పెరుగుతూ ఉంటుంది, నాకెందుకు తీరడం లేదు. అండ్ తీరట్లేదు అంటే నేను అన్యాయం చేసైనా, ఎవరికైనా ఇబ్బంది కలిగించినా నాకు సంబంధం లేదు, నేను నా కోరికలు తీర్చుకోవాల్సిందే. ఇంకా ఇది ఏంటంటే ఇంకా హై గ్రేడ్, ఇంకా పై స్థాయిలో అసుర స్వభావం అనమాట. సో కామ క్రోధ పరాయణలు అయిపోతున్నాం అనమాట. కానీ మనం ఏమవ్వాలి, నారాయణ పరాయణులం అవ్వాలి. మనం అంటే మనం భగవంతునికి డివోట్ అవ్వాలి, కామానికి క్రోధానికి కాదు. ఇవాళ ఎందుకు ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సమాజంలో, ఎందుకు ఇలా అసురగుణాలు పెంపొందుతున్నాయి, ఎందుకు ఇలా కామక్రోధాలకి మనం బానిసలు అయిపోతున్నాం, ఎందుకు అనర్థాలకి మనం గురవుతున్నామంటే ఒక్కటే కారణం ఏంటి అంటే భగవంతుణ్ణి విస్మరించి బ్రతుకుతున్నాం కాబట్టే ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా అదే కారణం. మరేం చేయాలి, అదే భగవంతునితో మనం కనెక్ట్ అయ్యాము అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఫాల్స్ ఇన్ ప్లేస్, అన్ని కూడా సెట్ అయిపోతాయి. అన్నిటికీ కారణం భగవంతుణ్ణి వదిలేసాము, భగవంతుడు చెప్పినట్టుగా మనం నడుచుకోవడం లేదు. అదొక్కటి మనం చెయ్యగలిగితే అన్ని సెటరేట్ అయిపోతాయి. సో మనం ఇస్కాన్ లో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి కృపతో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మన జీవితం ఏదైతే అస్తవ్యస్తం అయిపోయిందో భగవంతునికి బహిర్ముఖం అయిపోయి బ్రతుకుతున్నామో. ఓకే, మ్యూట్ లో ఉండండి దయచేసి. ఓకే, భగవంతునికి బహిర్ముఖమై బ్రతుకుతున్నామో మనము తిరిగి మళ్ళీ భగవంతునికి కనెక్ట్ అయి బ్రతికేలాగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్ సొసైటీ మనకి అవకాశాన్ని కల్పించింది అనమాట. ఓకే, మనం కామ క్రోధ పరాయణులం అవ్వకూడదు, నారాయణ పరాయణులము అవ్వాలి. ఇంకేమంటారంటే ఇక్కడ కామ క్రోధం కోసం వాళ్ళు మనకి 4 పురుషార్థాలు అంటారు, తెలుసా ఏంటవి? ధర్మ, మోక్షం. కరెక్ట్. ధర్మంతో కూడిన కామము, అర్థము మనకి మోక్షానికి దారితీస్తాయి. అర్థము, కామము ఉండాలి. మానవ జన్మగా గృహస్థుగా ఉన్నప్పుడు అర్థ కామ అనేది ధర్మంతో ముడిపడింది అనుకోండి, అది మోక్షానికి మనకి మార్గం అవుతుంది. అంటే సుఖాన్ని అనుభవించవచ్చు, ధార్మికంగా ఉండొచ్చు. అర్థాన్ని, మనం ధనాన్ని సంపాదించవచ్చు, ధార్మికంగా సంపాదన చేయొచ్చు. ఇలా బ్రతుకుతూ ఉంటే మెల్లగా మనకి మోక్షానికి మార్గం అనేది తెరుచుకుంటుంది. ఓకే, కానీ అసుర స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా, ధర్మం వద్దు, మోక్షం వద్దు, మాకు కావాల్సింది అర్థము, కామము, ఇంతే. మాకు కామము, ధనము, నా కోరికలు తీరుతున్నాయా లేదా, నేను ధనాన్ని అర్జన చేస్తున్నానా లేదా, ఇంతవరకే వాళ్ళ ఫోకస్ అనేది ఇంతవరకే ఉంటుంది అనమాట. అందుకని ఏమైందంటే వాళ్ళు ఇంకా 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 అధమ స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఓకే, హిరణ్య కశ్యపు అర్థం ఏంటి తెలుసా? హిరణ్య అంటే గోల్డ్, కశ్యపు అంటే బెడ్. బెడ్ అంటే ఇంకా అది కామ భోగానికి సూచిస్తూ ఉంటుంది. హిరణ్య అంటే ధనం, మన గోల్డ్ కి సూచన చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఎవరైతే ఈ రెండిటి వెనక మాత్రమే పరిగెడుతున్నారో, ధర్మాన్ని మోక్షాన్ని గురించి ఆలోచించకుండా ఈ రెండిటి వెనకే పరిగెడుతున్నారో,
భగవంతుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళని సంహరించాల్సిందే, అసుర స్వభావాల్ని తీసేయాల్సిందే. ఆయన అవతరిస్తూనే ఉంటారు, అలాంటి అసురుల్ని భగవంతుడు వినాశనం చేస్తూనే ఉంటారు. ఓకే. అండ్ ఇంకా ఏమంటారంటే మనలో కూడా భక్తి జీవితంలోకి వచ్చాక కూడా ఎందుకు భక్తిలో చాలా మంది దృఢంగా నిలవడం లేదు? కొందరేమో చాలా దృఢంగా నిలిచి ముందుకెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు, కొందరేమో ఇంకా తటపటాయిస్తూనే ఉన్నారు, వెళ్ళాలా వద్దా, ఓకే తెలుసుకున్నాను ఇంకా ముందుకెళ్ళాలా వద్దా అని చెప్పి ఆగిపోతూ ఉంటారు. గమనించారా మీరు? ఎస్ ఆర్ నో? కొందరేమో చాలా ఫాస్ట్ గా భక్తిలో ముందుకెళ్ళిపోతూ అవును ఉంటారు, మాతాజీ. కొందరేమో ఇంకా అక్కడక్కడే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, వెళ్దామా వద్దా, ఏంటి ఏంటి అని. ఎందుకు? రీజన్ ఏంటి తెలుసా? ఒక రీజన్ ఏంటి అంటే వారిలో ఇంకా కామ భోగ పైన, అంటే మన సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్, ఇంద్రియ ప్రీతి పైన, ధనార్జన పైన ఇంకా మమకారం పోలేదు. ఎంత కాలం అయితే ఈ రెండు ఉంటాయో భక్తిలో దృఢంగా ఉండలేము. ఇంద్రియ ప్రీతి చేయాలి, ధనాన్ని అర్జన చేయాలి. ఐశ్వర్యం పైన, ఇంద్రియ ప్రీతి పైన ఎవరికైతే ఇంకా మమకారం అనేది గట్టిగా ఉంటుందో భక్తిలో దృఢంగా ముందుకెళ్ళలేరు. బట్ ఎవరికైతే దీనిపైన మమకారం అనేది పోయిందో చాలా ఫాస్ట్ గా భక్తిలో అడ్వాన్స్ అవ్వగలుగుతారు అనమాట. ఓకేనా? అండ్ వీరు ఎంతకాలం ఇలా బ్రతుకుతూ ఉంటారు? భగవంతునికి బహిర్ముఖం అయిపోయి కామక్రోధ పరాయణుల ఎంతకాలం బ్రతుకుతూ ఉంటారంటే ప్రళయం దాకా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ప్రళయం అంటే ఐదర్ వారి శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేదాకా, లేదా జన్మ తర్వాత జన్మ, జన్మ తర్వాత జన్మ తీసుకుంటూ మొత్తం భగవంతుడే ఈ సృష్టిని ప్రళయం అనేది, ప్రళయాన్ని సృష్టించి వినాశనం చేస్తారు కదా, అంత దూరం కూడా వాళ్ళు ఈ కామక్రోధ పరాయణులైపోయే ఉంటారు. అంత దారుణమైన స్థితి. సో ఇవాళ మనకి సొసైటీలో సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్, నువ్వు ఎంత భోగాన్ని అనుభవిస్తే అంత గ్రేట్ నువ్వు, అంత గొప్ప నువ్వు అని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు చూసారా? భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు తెలుసా? అదే నీకు పెద్ద శత్రువు. ఎంత సుఖాన్ని, ఎంత భోగాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటే నువ్వు అంత గొప్ప అని సొసైటీ నిన్ను ట్రీట్ చేస్తుంది కదా, కానీ భగవంతుని దృష్టిలో నువ్వు అంత అధమ స్థితిలో ఉన్నావు. నువ్వు ఇంద్రియ భోగం అనుభవించడానికి కాదు నీకు మానవ జన్మ దొరికింది. లిటరల్ గా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారైతే గట్టిగా చెంపదెబ్బ కొట్టినట్టు చెప్తారు. ఏం చెప్తారు తెలుసా? పందులు కుక్కలు కూడా అనుభవిస్తున్నాయి, మనం కూడా అదే అనుభవిస్తే ఇంకా ఏంటి వాటికి మనకి తేడా అని చెప్పి హాక్స్ అండ్ డాగ్స్ అంటారు. లిటరల్ గా ఇది నేను చెప్పేది కాదు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేది, పుస్తకాల్లో చెప్తారు. చెంపదెబ్బ కొట్టినట్టు చెప్తారనమాట. ఇంకా ఇంత జన్మ, ఇంత మానవ జన్మ దొరికాక ఇంకా నాకు సుఖం కావాలి, ఇంకా నేను భోగాలు అనుభవించాలి అని బ్రతుకుతున్నావంటే ఇంతకన్నా దారుణమైన స్థితి ఏదన్నా ఉంటుందా? గత జన్మల్లో అట్లాంటి జన్మలు తీసుకున్నప్పుడు మనం అదే పని చేసాం, ఇప్పుడు మానవ జన్మ దొరికాక కూడా ఇంకా అదే పనిలోనే ఉంటామంటే ఇంతకన్నా దారుణమైన స్థితి ఇంకేముంటుంది అని అంటారు. అందుకే బుక్స్ చదివితే మనకు అర్థమైద్ది అనమాట, ఇంత 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 అధమంగా నేను బ్రతుకుతున్నానా, ఇంత పతితున్నా నేను, ఇంత పతితురాలనా నేను అని చెప్పి మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. భగవంతుని పట్టేసుకుంటాం, భగవంతుడా ఇంత ఫాలన్ స్టేట్ లో ఉన్నానా నేను, ఎందుకు ఇట్లా నాకు సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ పైన, ఇంద్రియ సుఖం పైన నాకు ఎందుకు పోవడం లేదు, దయచేసి నాకు ఆ శక్తిని ఇవ్వండి, నేను దాని జోలికి వెళ్ళకుండా అని మనం వేడుకుంటాం భగవంతుడిని. మనం తెలుసుకోకుండా మనం ఈ మార్గానికి కనెక్ట్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఇంకా 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 అందులో కూరుకుపోతూనే ఉంటాం. రేపు పొద్దున ఏది రాదు మనతో. మొదట్లో స్టోరీ చెప్పుకున్నాం కదా, ఏది అంటే ఏది రాదు. ఎంత సుఖాన్ని అనుభవించామా ఏది రాదు, ఎంత ధనాన్ని అర్జన చేశామా ఏది రాదు. అంటే భగవద్గీత ధనాన్ని అర్జన చెయ్యొద్దు అని చెప్పడం కాదు, కానీ ధనార్జన ఎందుకు చేస్తామంటే మోస్ట్లీ మనము సుఖాలు అనుభవించాలి అనే భావనతో చేస్తాం. దానికోసం చేయకండి, శారీరక పోషణ కోసం, కొంత సెక్యూరిటీ, సేఫ్టీ, మీ జీవనం కొనసాగడం కోసం ధనార్జన చేయండి, తప్పే లేదు అందులో. కానీ సుఖాలు అనుభవించడం కోసం ధనార్జన చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఎంత ధనాన్ని అర్జించినా సరిపోతుంది. ఇవాళ కలియుగంలో అదే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎంత సంపాదించు సరిపోదు, ఎందుకంటే మన జీవనం, మన నీడ్స్ తీర్చుకోవడానికి సరిపోతుంది, కానీ మన గ్రీడ్, మన లోభాన్ని తీర్చుకోవడానికి ఎంత ఉంటే ఎలా సరిపోతుంది? లోభం అంటేనే ఇంకా కావాలి అనే తీరు కదా. సో లోభం కోసం ఎంత మనం సంపాదించినా అది మనకి తక్కువే. ఎస్, సొసైటీ కాంట్ గివ్ రెస్పెక్ట్, అది కూడా నిజమే. వాళ్ళ సొసైటీ అంతా కూడా అంతే, ఎంత సంపాదిస్తున్నారా, ఎంత లగ్జూరియస్ గా బ్రతుకుతున్నారా దానికి తగ్గట్టే మర్యాద అనేసి ఇస్తుంది. కానీ రేపు పొద్దున ఈ సొసైటీ ఏది మనకి తోడు రాదండి. మనకి తోడొచ్చేది ఏది అంటే మనం చేసుకున్న భక్తి మాత్రమే. మనం చాలాసార్లు తప్పేం చేస్తామంటే, ఓకే సొసైటీలో మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని ప్లీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం, కానీ వాళ్ళని ఎంత ప్రయత్నం చేసినా మనం ప్లీజ్ చేయలేం. కానీ భగవంతుడిని కొంత ప్రయత్నంతోనే మనం ప్లీజ్ చేయగలం అనమాట. కొంత విశ్వాసం,
కొంత శ్రద్ధ, కొంత సిన్సియారిటీ చూపించామా, భగవంతుడు బోలెడంత కృపనిస్తారనమాట. నువ్వు నా కోసం, నాతో కనెక్ట్ అవ్వడం కోసం కష్టపడుతున్నావు కదా, నేను నీ కృపనిస్తా అంటారు భగవంతుడు. అదే సొసైటీ ఏమి చేయదు మనకి. ఎంత చేసినా కూడా మనలో లోపాలు ఎతుకుతూనే ఉంటుంది ఈ సొసైటీ. కానీ భగవంతుడు అలా కాదు. మనం చేసే చిరు ప్రయత్నాన్ని కూడా ఆయన గుర్తిస్తారు. ఎలా గుర్తిస్తారంటే, జగన్నాథ్ లాగా పెద్ద పెద్ద కళ్ళేసుకొని కనురెప్పలు లేకుండా ఇలా చూస్తుంటారు. అయ్యో నా భక్తురాలు, అయ్యో నా భక్తుడు ఇంత కష్టపడుతున్నారే, ఇంద్రియ ప్రీతి చెయ్యొద్దు అనేసరికి కష్టపడుతూ కూడా, కష్టం అనిపిస్తున్నా కూడా నా నామాన్ని పట్టుకొని నా భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండి నాతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారే, వీరికి నేను కృపనివ్వాలి అని భగవంతుడు తన పెద్ద పెద్ద కళ్ళతో ఆ కృపా వర్షాన్ని మన పైన కురిపిస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఆయన కోసం కదా మనం తపన పడాలి, ఆయన సంతృప్తి చెందాలి, ఆయన ప్రీతి కోసం, మన గురువు యొక్క ప్రీతి కోసం, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రీతి కోసం కదా మనం కష్టపడాలి. ఎప్పుడు కూడా మనం మన ఫోకస్ ని షిఫ్ట్ చేసేసుకోవాలి. ఈ సొసైటీలో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ మర్యాద కోసం నేను బ్రతకడం లేదు. నేను ఎందుకు బ్రతుకుతున్నానంటే నా గురువు మహారాజ్ యొక్క ప్లెజర్ కోసం. నేను నేను చేసే ప్రతి ప్రయత్నం కూడా నా గురువుకి ఆనందాన్ని కలిగించాలి, ఆయన్ని ప్లీజ్ చేయాలి, నేను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని నేను ప్లీజ్ చేయాలి, కృష్ణని ప్లీజ్ చేయాలి, నేను చైతన్య మహాప్రభుని ప్లీజ్ చేయాలి. నేను మన ఫోకస్ ఎప్పుడు ఇట్లా ఉండాలి. ఓకే, సో వారి యొక్క కోరికల్ని తీర్చుకోవడానికి, ఈవెన్ అధర్మాన్ని చేయడానికి కూడా వీళ్ళు సంకోచించరు. ఇదంతా కూడా ఎవరిని సూచిస్తూ చెప్తున్నారు చెప్పండి? అర్జునుడికి, దుర్యోధను గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. దుర్యోధనుడు కూడా అంతే, తన భోగాలు అనుభవించాలి అనే ఇదితో ఎంత అధర్మానికి లోనైపోయాడంటే, సొంత తమ్ముడు వరుస అయ్యే భీష్ముడికి, అంటే వాళ్ళందరూ బ్రదర్స్ కదా, విషాన్ని పెట్టి చంపాల్సి వచ్చింది. తన కుటుంబంలో, తన రాజ్యంలో ఉన్న ప్రతి స్త్రీని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఉన్న రాజు తన కుటుంబంలో తన తమ్ముడి భార్య అయిన ద్రౌపది దేవి యొక్క చీరని లాగుతున్నారంటే ఇంకా ఇంతకన్నా ఇంక ఏ స్థితి ఉంటుంది ఆలోచించండి. సో ఈ నేచర్ అంతా కూడా అర్జునుడికి చెప్తూ, దుర్యోధనుడు, ఆ పార్టీ అటువైపు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ గుణం కలిగిన వారు అర్జున, అసుర గుణం కలిగిన వారు, నువ్వేం వర్రీ అవ్వకు, వాళ్ళని చెప్పడంలో నువ్వు ఎప్పుడు కూడా తప్పు చేయడం లేదు, బంధనంలో చిక్కుకోవు అని చెప్తున్నారు అనమాట. మనం దీన్ని ఎలా అన్వయించుకోవాలంటే, వాళ్ళ కలియుగంలో అందరం కూడా ఇదే నేచర్ కలిగి ఉన్నాం. దుర్యోధనుడు అంత నేచర్ కాకపోయినా చిన్న చిన్నగా, హిరణ్యకశ్యపు అంత నేచర్ కాకపోయినా చిన్న చిన్న హిరణ్యకశ్యపులుగా మనం ఉన్నామన్నమాట. బట్ ఈ ఆశా పాశం నుండి మనం ఏం చేయాలి అంటే, మన భక్తి పాశంతో భగవంతుణ్ణి బంధించాలి. చౌరాష్ట్రకంలో అదే వస్తుంది కదా. ఏమొస్తుంది చౌరాష్ట్రకంలో మనకి? చిన్నత్సి ఘోరం యమ పాశబంధం, భిన్నత్సి భీమం భవ పాశబంధం, చిన్నత్సి సర్వస్య సమస్త బంధం, నైవాత్మనో భక్త కృతం తు బంధం. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఏమంటున్నారంటే బిల్వమంగళ ఠాకూర చెప్తున్నారు, చిన్నత్సి ఘోరం యమ పాశబంధం. భగవంతుడు ఎంత గొప్ప దొంగ అంటే, మన చుట్టూ ఉన్న యమ పాశాల్ని కూడా ఆయన దొంగిలించేస్తున్నారు, కట్ చేసేస్తున్నారు. యమ పాశాల్ని కట్ చేస్తున్నారు, భవ పాశాల్ని కట్ చేసేస్తున్నారు. మనం ఈ భవబంధనాల్లో చిక్కుకుపోయి ఉన్నాం, వాటన్నిటినీ కట్ చేసేస్తున్నారు. సమస్తాన్ని, మన చుట్టూ ఉన్న బంధనాలన్నిటినీ కూడా కట్ చేసేస్తున్నారు. కానీ ఒకటి మాత్రం ఆయన చేత కావడం లేదు. ఏంటి అంటే, మనం భక్తితో ఆయన్ని బంధిస్తున్నాం కదా, దానికి మాత్రం ఆయన బద్ధుడైపోతున్నాడు అని అంటున్నారు అనమాట. అంటే ఆశలతో, మన యొక్క భౌతికమైన కోరికలతో మనం పాశాలతో కట్టబడి ఉన్నాం. కానీ భక్తి చేసే కొద్ది ఏమైతుంది అంటే, మన చుట్టూ ఉన్న ఆశా పాశాలనేవి కట్ చేస్తారు, యమ పాశాలనేవి కట్ చేస్తారు. పాశం అంటే బంధనం కదా. సో యమరాజు మనల్ని తీసుకెళ్లాలంటే ఎలా చేస్తారు తెలుసా? యమ పాశం వేస్తారు మన పైన. ఆ పాశం మనకి చుట్టేసుకుంటుంది. మీరు అజామిలా స్టోరీ విన్నప్పుడు కూడా యమ పాశాన్ని ఆయన పైన వేస్తారు, పాశం అలా చుట్టేసుకుంటుంది. నారాయణ నొక్క నామం ఆ పాశాన్ని కట్ చేసింది. అవునా కదా చెప్పండి? ఒక్క నామం, జీవితాంతం అధర్మంగా బ్రతికాడు అజామిలా. ఒక్కసారి నారాయణ, తన కొడుకుని పిలిచాడు, భగవంతుణ్ణి కూడా కాదు. కాకపోతే అఫెన్సెస్, ఎటువంటి అపరాధాలు లేకుండా పిలిచాడు అనమాట. నారాయణ అని ఒక్కసారి పిలవడంతో యమభటులు వచ్చి యమ పాశాన్ని వేసినా కూడా ఇటు విష్ణు దూతలు వచ్చి ఆ పాశాన్ని కట్ చేసేసారనమాట. తీసుకెళ్లడానికి వీల్లేదు, ఆయన ఇప్పుడు మాకు సంబంధించిన వ్యక్తి అని అంటారనమాట. సో మన జీవితం ఇటు కదా ఉండాలి. ఆశాపాశలమై దానికి బంధనాలకు వెళ్ళిపోయి భవబంధనాల్లో చిక్కుపోవడం కాదు. ఒకసారి భక్తిని పట్టుకుంటే భగవంతుడు ఎంత బద్ధుడైపోతాడంటే, మన యమపాశాల్ని, మన భవపాశాల్ని, మనలో అన్ని పాశాలు, మనకి ఏవైతే బంధనాలు ఉన్నాయో అన్నిటినీ కట్ చేస్తారు. మన షాకిల్స్, మన సంఖ్యలు అన్ని కూడా తెంచేస్తారు ఆయన. కానీ ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది అంటే,
మన భక్తి యొక్క పాశంలో మాత్రం ఆయన చిక్కుకుపోతున్నారు. అది మనం చేయాల్సింది. ఓకే, యశోదామాత కూడా అదే కదా చేసింది. తన భక్తితో భగవంతుణ్ణి కట్టేసింది, దామోదరుణ్ణి కట్టేసింది. సో మనం బంధనంలో చిక్కుకునే స్థితి నుండి భక్తిని పట్టుకుంటే ఆ భగవంతుణ్ణి, దేవాది దేవుణ్ణి, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుణ్ణి మన భక్తితో ఆయన్ని మనం కట్టేసుకొని మన హృదయంలో పెట్టేసుకోవచ్చు. అది మన ప్రయాణం అలా ఉండాలన్నమాట. ఇవాళ మనం హిరణ్యకశిపుగా ఉన్నాం, ఇలా సుఖభోగాల వెనక పరిగెడుతూ ఈ భౌతిక జీవనంలోనే మన సుఖం ఉంది అని హిరణ్యకశిపుగా బ్రతుకుతున్నాం. భక్తి చేసే కొద్ది ఏమవుతుంది అంటే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లాగా అవుతాం అనమాట. ఆయన కోసం సాక్షాత్తు భగవంతుడే దిగొచ్చారు. సో మనందరికీ కూడా మనం చేసే భక్తికి కూడా ఆ శక్తి ఉంది. భక్తి ఎప్పుడు శక్తివంతమైనదే అండి. మనం ఎంత సిన్సియర్ గా పట్టుకున్నాం అనే దాన్ని బట్టి ఆ భక్తి మనకి రిజల్ట్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, అర్థమైందా శ్లోకం? అర్థమైంది మాతాజీ. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? అర్థమైంది మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మాతాజీ ఒక చిన్న డౌట్ మాతాజీ. చెప్పండి. ఇప్పుడు మనస్సు, ఆత్మ, పరమాత్మ మూడు మన హృదయంలోనే ఉన్నాయి మాతాజీ. మనం దాన్ని మనము ఎట్లా తీసుకోవాలి మాతాజీ? అది మనసు, ఆత్మ అనేది. మనస్సు అనేది మన సూక్ష్మ శరీరం అంటారు మాతాజీ. మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం అనేది మన సూక్ష్మ శరీరం. అది కూడా ఒక శరీరం, కానీ కళ్ళకి కనిపించడం లేదు. అంటే అది ఆత్మకి సంబంధించింది కాదు. ఆత్మ ఈ స్థూల శరీరంలో, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం అనే సూక్ష్మ శరీరంలో చిక్కుకొని ఉంది. ఆత్మ ఇలా ఉంది, పైన ఒక పొరేమో మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, ఆ పైన ఇంకొక పొరేమో ఈ పంచభూతాలతో చేయబడిన ఈ శరీరం. సో ఈ రెండిటి లోపల ఆత్మ చిక్కుకొని ఉంది. సో భక్తి చేసే కొద్దీ ఏమైతుంది అంటే మనం పరమాత్మతో కనెక్ట్ అయ్యే కొద్దీ, భగవంతుడితో, ఆత్మ పరమాత్మతో, ఆత్మ భగవంతుడితో కనెక్ట్ అయ్యే కొద్దీ ఏమైతుంది అంటే ఈ రెండిటి నుంచి మనం బయటకు వచ్చేస్తాం. సూక్ష్మ శరీరం అంటే మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ఆ పొరపోతుంది. స్థూల శరీరం అంటే మన యొక్క పంచభూతాలతో చేయబడిన ఈ శరీరం కూడా పోతుంది. డైరెక్ట్ గా మనము భగవంతుని పాదాల చెంతకి చేరొచ్చు, భగవంతుని ధామానికి చేరొచ్చు. సో ఆత్మ వేరు, పరమాత్మ వేరు, మనస్సు వేరు. మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం అనేది మన సూక్ష్మ శరీరం, మన కళ్ళకి కనిపించని శరీరం. ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది అది. అయితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ మనస్సు అనేది మనకు అదుపులో లేదు. ఇవాళ అదుపులో తేవడానికే మనము ఆత్మని గుర్తించడం అంటే ఆత్మని మనం చూడలేం, మన కళ్ళతో మనం చూడలేం. ఆత్మ అనేది సచ్చిదానందమైనది, మన భౌతికమైన ఇంద్రియాలకు మనకు కనిపించదు. ఆత్మని గుర్తించాలి అంటే కామన్ సెన్స్ ఏంటి అంటే బ్రతుకున్న వ్యక్తికి చనిపోయిన వ్యక్తికి తేడా ఏంది? ఇక్కడ కూడా శరీరం ఉంది, ఇక్కడ కూడా శరీరం ఉంది. చేతన అనేది పోతుంది. ఆ చేతన, ఆ ప్రాణం ఆ చేతన ఏంటి? ఆ ప్రాణమే ఆత్మ. ఈ శరీరానికి ప్రాణమే ఆత్మ. ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడే ప్రాణం పోయింది అంటున్నాం. ఈ శరీరానికి ప్రాణం ఆత్మ. అది ఒక్కసారి పోయిందంటే ఈ శరీరం, ఈ దేహము మనకి శవం అయిపోతుంది. ఆ ప్రాణం ఆత్మ, మనం ఆ ప్రాణం, మనం ఆ ఆత్మ, మనం ఈ శరీరం కాదు. ఆత్మని మనం పోషించుకోవాలి. ఆత్మకి కావాల్సింది సుఖభోగాలు కాదు, వాంఛలు, భౌతికమైన కోరికలు కాదు. ఎంత లగ్జూరియస్ గా బ్రతికాము, ఎంత ఐశ్వర్యాలతో బ్రతికాము, ఇదంతా కాదు. ఆత్మకి కావాల్సింది భగవంతుడు, భగవద్భక్తి. చేపకి కావాల్సింది నీరు, దాన్ని నీటిలో పడేస్తే అది ప్రశాంతంగా దాని మానాన్ని బ్రతికెత్తి. ఆత్మకి కూడా తన ధర్మం ఏంటి అంటే భగవంతుని సేవ. దానికి భగవత్ సేవ ఉందా, చుట్టూ ఎట్లా ఉన్నా కానీ ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ మనకి ఎందుకు ఇవాళ ప్రాబ్లం గా అనిపిస్తుంది అంటే మనం ఈ శరీరంతో మమేకమైపోయి ఉన్నాము. నేను ఈ శరీరమే అనే భావనలో మనం ఎక్కువ మమేకమైపోయి ఉన్నాం. కాబట్టి ఇవాళ మనకి ఈ శరీరానికి కష్టం వచ్చిన ఇదైనా కానీ అంత తపన పడుతున్నాం, మనం అంత వర్రీ అయిపోతున్నాం. కానీ ఒకసారి మనం ఈ సాధన అనేది చేస్తూ ఉంటే ఎటువంటి రియలైజేషన్ వస్తుంది అంటే నేను ఈ శరీరం కాదు, నేను మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం కాదు, నేను ఆత్మని, నేను భగవంతుని యొక్క దాసిని, నేను భగవంతుని యొక్క సేవ చేయాలి. అది ఒక్కటే మన కర్తవ్యం. కానీ శరీరంలో ఉన్నంత వరకు మన బాధ్యతలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఎప్పుడు కూడా పక్కన పెట్టకూడదు. అర్జునుడికి ఎప్పుడు కూడా నువ్వు కేవలం భక్తి మాత్రమే యుద్ధం చేయొద్దు అని భగవంతుడు ఎక్కడా భగవద్గీతలో చెప్పలేదు. యుద్ధాన్ని నా భక్తి భావనలో చెయ్యి, యుద్ధాన్ని
నాకు అర్పిస్తూ చెయ్యి. యత్ కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్ యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్ కురుష్వమదర్పణం. నువ్వు ఏది చేసినా, ఏది తిన్నా, ఏ దానం చేస్తున్నా, ఏ తపస్య చేస్తున్నా, ఏది చేస్తున్నా నాకు అర్పణ చేస్తూ చెయ్యి అని చెప్తారు భగవంతుడు. మన యొక్క ధర్మాన్ని మనం చక్కగా నిర్వర్తించాలి. అది భగవంతుని ప్రీత్యార్థం చేయాలి. అది భగవద్గీత మనకి చెప్తుంది. భగవంతునితో కనెక్ట్ అవ్వాలి మనం. అంటే ఎప్పుడు మనము భగవంతుని పెట్టుకొని ఉండాలి మనసులో, భగవంతుని ధ్యానిస్తూ ఉండాలి. మనకి అమరేంద్ర మన ప్రభు ఒక ధర్మాలు మాట మనం చెప్తారు మాతాజీ, నేను అది ఫాలో అవ్వలేకపోతున్నాను, కానీ మీరు ఫాలో అవ్వగలిగితే ఫాలో అవ్వండి. ఏమంటారంటే 15 నిమిషాలకు ఒకసారి ఆయన ఒక మాట అంటారు. 15 నిమిషాలకు ఒకసారి ఒక్కసారి హరే కృష్ణ అనుకొని, గత 15 నిమిషాలుగా నేను ఏవైతే కర్మని చేశానో అదంతా కూడా నీ పాదాల దగ్గర నేను ఆఫర్ చేస్తున్నాను కృష్ణ అని అంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమైతే తెలుసా, మనం కంటిన్యూస్ గా భగవంతుని స్మరణలో ఉంటాం. 15 నిమిషాలకి మనం భగవంతుని గుర్తు చేసుకుంటున్నామంటే, రోజంతా ప్రతి 15 నిమిషాలకి గుర్తు చేసుకునే స్థితికి మనం వెళ్ళామంటే ఆల్మోస్ట్ డే అంతా కంటిన్యూస్ గా స్మరణలో ఉన్నట్ట కాదా చెప్పండి? ఉన్నట్టే ఫస్ట్ మాతాజీ. థింగ్ అది. రెండో విషయం ఏంటి అంటే, మనం ఏం చేస్తున్నా అది భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యార్థం చేస్తూ ఆయనకు ఆఫర్ చేస్తున్నాం. అలా చేస్తున్నప్పుడు ఎవరికైనా మనం అన్యాయం చేయగలమా? ఎవరితో అయినా తప్పుగా మాట్లాడగలమా? ఎవరితో అయినా దురుసుగా బిహేవ్ చేయగలమా? చేయలేం. ఎందుకంటే నేను చేసింది భగవంతునికి అర్పిస్తున్నానే, నేను ఇలా చేయకూడదు అని మనల్ని మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటాం. చాలా సింపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లాగా అనిపించింది కానీ వినగానే, కానీ దాన్ని ఫాలో అవడం అనేది చాలా కష్టం. 15 నిమిషాలకు ఒకసారి భగవంతుడిని గుర్తు తీసుకురావడం అంటే ఎంత పెద్ద విషయం కదా అది. మనకు అలానే గుర్తొస్తూ ఉంటే ఇంకా మనం చాలా ఏమంటారు, చాలా అక్కడ ఎలివేటెడ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయినట్టు మనం. అంటే ఏ పనైనా మాతాజీ మనం చేసే ఏ పనైనా మనం స్నానం చేసాం అనుకోండి 15 నిమిషాలకు ఒకసారి, భగవంతుడా ఇప్పుడు గత 15 నిమిషాలుగా మనం స్నానం చేసాము, మనం రెడీ అయ్యాము, తిలక్ పెట్టుకున్నాము, అంతా రెడీ అయ్యాం 15 నిమిషాలకి. భగవంతుడికి చెప్పాలి, నేను ఏదైతే చేశానో అది నీకు అర్పిస్తున్నాను. సో ఈ శరీరాన్ని నేను క్లీన్ చేసుకున్నాను, ఇది నువ్వు నాకు ఇచ్చావు, సో ఇది నీ ప్రీత్యార్థం నేను చేశాను. అలా ప్రతిదీ కూడా భగవంతునికి కనెక్ట్ చేయగలగాలి. ఒకవేళ అలా కనెక్ట్ చేయగలిగితే మాత్రం అసలు అద్భుతం అన్నమాట. మనం కంటిన్యూస్ గా భగవంతుని స్మరణలో ఉన్నట్టు. అప్పుడప్పుడు నేను ప్రయత్నం చేస్తా, బట్ తర్వాత మళ్ళీ మర్చిపోతూ ఉంటాను. మనం అలా భౌతికంగా బ్రతికేసాం కదా, భగవంతునికి అగేన్స్ట్ గా వినటానికి సులభంగానే ఉంది, కానీ అది ఆచరణలో చేయడం పెట్టాలంటే మాత్రం చాలా కష్టమైంది కష్టం. మాతాజీ. వినటానికి సులభమే, సర్వావస్థల్లో భగవంతుడిని స్మరించాలి మాతాజీ. ఉమ్. కానీ ఎప్పుడు అలా ఆయన అంటాం, ఉన్నాడు. కానీ సర్వకాల సర్వావస్థల్లో స్మరించాలని. మళ్ళీ బట్ పనుల్లో మనం పడి పనిలో పడిపోతే మనం మర్చిపోతాం మాతాజీ. అయిపోయింది మాతాజీ. అవును. కరెక్ట్ మాతాజీ. మరి మాతాజీ వ్యవహారాల్లో పడిపోతాం మాతాజీ, బయటకు వచ్చేస్తాం. ఉమ్. ఈ రోజు మాతాజీ శ్లోకాలు చాలా చెప్పారు మాతాజీ. అసలు ఇది ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా Thank you, చెప్పారు. మాతాజీ. మన థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. మాతాజీ ఒక చాలా చిన్న స్మరణలో మాట బాగా చెప్పమంటారా? అంటే థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. భక్తిలో ముందుకుపోవటానికి అవకాశం ఉంది మాతాజీ. ఈ కనుక స్మరణలో పెట్టుకొని మనం ఈ సంసార ప్రవర్తించినామంటే చక్రంలో పడి అన్ని మర్చిపోతాం మాతాజీ. కరెక్ట్. ఏదో ఒకటి ఏదో వ్యాపకాలు అన్ని చేసుకుంటా. అవును, ప్రయత్నం చేయాలి కానీ మాతాజీ. ప్రయత్నం చేస్తూ మాతాజీ ఉండాలి. మర్చిపోయినా కూడా మళ్ళీ ఎప్పుడు గుర్తు, సరే 15 నిమిషాలకు గుర్తు రాలేదు, కనీసం 2-3 గంటలకు ఒకసారైనా భగవంతుడు గుర్తొచ్చారనుకోండి, అది కూడా ఒక మంచి ఇదే కదా. అయ్యో భగవంతుడా నిన్ను గుర్తుపెట్టుకోలేకపోయానే పనిలో పడి, కానీ సాధన ఏదైతే గత 2 గంటలుగా 3 గంటలుగా నేను ఏదైతే పని చేస్తున్నా అది నీ పాదాల దగ్గర అర్పిస్తున్నాను. నాకు నీ స్మరణ వీలైనంత తొందరగా నాకు నీ స్మరణ కలిగేలాగా నాకు నీ కృపనివ్వు అని వేడుకోవడం మాతాజీ. సో ఇదంతా ప్రాక్టీస్ మాతాజీ, ప్రాక్టీస్. ఇప్పటిదాకా మనం ఎలా చేసామంటే జీవనము భగవంతునికి బహిర్ముఖం అయిపోయి బ్రతికేలాగా బాగా నిష్ణాతులం అయిపోయాం. ఎలా బ్రతకూడదో అలా బ్రతకడంలో మనం పర్ఫెక్ట్ అయిపోయాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని గాడి మార్చి సరైన స్థితిలోకి తీసుకురావాలంటే బోలెడంత ప్రాక్టీస్ కావాలి. మనం చేయగలిగింది అదొక్కటే. అది చేస్తూ ఉంటే భగవంతుడు పాపం కష్టపడుతున్నాడులే అని ఆ చిన్న జాలి, ఆ చిన్న కరుణ మనమైనా కలిగింది అనుకోండి, కృప దొరికింది మనకి. ఇట్లా మంచి మంచి మాటలు వింటుంటే, సత్సంగంలో ఉంటే అప్పుడు అట్లన్నా బుద్ధి వచ్చి భగవంతుడిని స్మరిస్తాం మాతాజీ. లేకపోతే సత్సంగం యొక్క విలువ అదే మాతాజీ. అంతే. ఈ సంసార చక్రంలో పడి ఇంకా అన్ని మర్చిపోతుంటాం మాతాజీ. అవును. అంటే అన్ని అందరికీ తెలుస్తూనే ఉంటాయి మాతాజీ. ఇవి చేయకూడదు, మానవ జన్మింతే ఎంతసేపు పోతుందో, ఎప్పుడు ఉంటుందో, ఇలాగ అన్ని తెలుస్తూనే ఉంటాయి. కానీ ఆ సమయానికి వచ్చేసరికి అలాగలాగా మళ్ళీ వెళ్ళిపోతూ అలానే ఉంటారు, దీన్ని చేసేస్తాం. పట్టుకోలేకపోతారు అనమాట. అంతే. అవును. కాకపోతే ఒక ప్రాక్టీస్ అనేది చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం అవును. అన్కాన్షియస్ లో ఉన్నా కూడా ఈ పని జరిగిపోతూ ధైర్యం ఉంటుంది. వస్తుంది మాతాజీ. ఫస్ట్ అవును. అట్లా భగవంతుడి మాతాజీ. స్మరణ వల్ల ధైర్యం వస్తుంది మనిషికి.
Yes. కాకపోతే మనకు ఒక విషయం ఏంటంటే మాతాజీ, భగవద్గీత అనగానే ఒక పెద్ద గ్రంథం లాగా చూస్తున్నామే తప్ప అదేదో బరువైన గ్రంథం లాగా ఉంది చూస్తున్నారు. తప్ప అవును. అసలు దాని గురించి ఏంటి అనేది లోపలికి వెళ్ళినప్పుడే అది తెలుస్తుంది. ఇది అవును. అసలుకి ఎలా మనం చేయగలం, ఎలా బతకాలో, దేని మీద మనం పెట్టాలో మన మనసు అనేది తెలిసే గ్రంథం అన్నమాట అది. కానీ అది అలా కాకుండా పోయింది. అవును. అది కాకపోతే ఈ కథ భగవత్ కథ మాత్రం మాతాజీ, కథ మాత్రము ఇలాంటివి ఎందుకనంటే సరిగ్గా అర్థం చేసుకో, కథ స్టోరీ అంటే మైండ్ లో ఉండిపోతుంది కాబట్టి అలాగే అవును. గుర్తొస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అవునవును. కథ వలన మాత్రము ఖచ్చితంగా ఎలా మనతో మనం ఏం తీసుకెళ్ళాలి, మనతో ఉమ్, ఇది ఒక్కటే మనము తెలుసుకోగలగాలి. మనం ఏం తీసుకెళ్ళాలి అంతే. ఉమ్. భక్తి Yes. తీసుకెళ్ళాలి, భగవంతుని దగ్గరగా మనం ఉండగలిగే స్థితిని తీసుకెళ్ళాలి. ఇదే Correct. మాతాజీ, చాలా బాగా నచ్చింది మాతాజీ. బయట వ్యవహారాల్లో ఉన్న మన మనస్సుని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటాలి మాతాజీ. మనం ఉమ్, భగవంతుడి కోసమే కదా బతుకుతున్నాము అని మన మనసుని మనం కంట్రోల్ చేసుకుని, ఆత్మని కంట్రోల్లో చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. కరెక్ట్ కానీ చెప్పారు మాతాజీ, మాతాజీ, చాలా బాగా. ఒక మనుషులు అందరూ ఏమంటున్నారంటే మాతాజీ, ఒక అపోహ, మనకిచ్చింది ఒకే జీవితం, మానవ జీవితం ఇంకా రాదు, ఇది మాత్రం బాగా చెప్తున్నారు. బట్ అన్ని అందరిలో అది వాళ్ళది, వీళ్ళు ఇట్లా ఈ సొసైటీ పరంగా ఇలాగా ఉండాలి, ఉమ్. అబ్బాయి వీళ్ళు అందరితో కలవరు అనే దృష్టి, అందరితో కలవరు అంటే ఈ సొసైటీ పరంగా అలా ఇలా ఇవన్నీ మాట్లాడడానికి కలవరు, మీరు వేస్ట్ అనే విధంగా వాళ్ళ ఒపీనియన్ అన్నమాట అది. అలాగా కలవడం అంటే మాతాజీ నిజంగా భౌతికంగా బ్రతికే వారికి దూరం పెట్టమనే ఉంటది భక్తిలో. మనం ఎటువంటి సాంగత్యంలో ఉంటామో దాన్నే పెంచుకుంటాం మాతాజీ, అదే పెరుగుతూ ఉంటది మన చేతనలో. మనం భౌతికంగా ఇంకా భోగాన్ని అనుభవించాలి, ఇంకా సుఖాలు అనుభవించాలి, ఇంకా ఇంద్రియ ప్రీతి చెయ్యాలి అనే వారితో మనం అసోసియేట్ అయితే, వారి సాంగత్యంలోకి వస్తే మనకు కూడా అవే లక్షణాలు వస్తాయి. ఇప్పటిదాకా మనం అదే చేసాం. ఇప్పుడు భక్తిలోకి వచ్చాక ఎందుకు కొంచెం దూరం పెడుతున్నామంటే వారి ఇష్టం లేక కాదు, కానీ ఆ గుణాలు మనకు వద్దు కాబట్టి మనం దూరం పెడుతున్నాం అంతే. వారి పైన ఏదో మనకి పగ, ఏదో వారిని దూరం పెట్టాలి అనే ఉద్దేశం కాదు. వారు కూడా భక్తిలోకి వచ్చారనుకోండి, సంతోషంగా ఇద్దరు కూర్చొని భగవద్గీత చర్చించుకోండి. అక్కడ మనం ఎవరిని దూరం పెడుతున్నాం, మనిషిని కాదు దూరం పెడుతుంది, గుణాన్ని దూరం పెడుతున్నాం. గుణాన్ని దూరం పెడుతున్నాం. దాన్ని బట్టి అలా వ్యవహరించాలి ఆలోచన. మాతాజీ మనం, వాళ్ళని బట్టి వాళ్ళు ఏ ఏం మాతాజీ? మార్గంలో ఉన్నారో అంతవరకు మనం మాట్లాడి అవతల అందుకని మన సాంగత్యము ఒక మన సాంగత్యం మాత్రము ఇలా ఈ భక్తి ఈ సత్సంగంకి వెళితే మాత్రం ఇక అనుకున్నవి కూడా వదిలేస్తాంలే అనిపిస్తుంది. అంటే అనుకోని వాళ్ళతో మనం వదిలేద్దాం హాయిగా అవును. అని. అవును మాతాజీ, అది అంటే వారిని అంటే మన రిలేటివ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళని ఫిజికల్ గా దూరం పెట్టలేం మనము, కానీ వారు చెప్పే ఊహలు, వారు చెప్పే ఆలోచన విధానాన్ని మన మనసులోకి తీసుకోవద్దు. అర్థమవుతుందా? సో వాళ్ళంతా సంపాదిస్తున్నారంట, వాళ్ళంతా పెద్ద బంగ్లా కట్టారంట. ఇప్పుడు మా ఇంట్లో కూడా అందరూ డివోటీస్ కాదు. సో అట్లాంటి టాపిక్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. నేనేమో ఒక పక్క క్లాస్ తీసుకొని ఇంతసేపు చెప్పి వాటి గురించి ఆలోచించొద్దు అని అయిపోయాక తర్వాత డిస్కషన్, వాళ్ళంతా సంపాదించారంట, వాళ్ళంతా గోల్డ్ కొన్నారంట, వాళ్ళు ఇంత ఇది చేశారంట అని మాట్లాడితే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ అనిపిస్తుంది అనమాట. అసలు నేను చెప్పింది ఏంటి, ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటి. కానీ వారు ఇంకా స్థితికి రాలేదు, మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి వాళ్ళని. వాళ్ళు ఇంకా స్థితికి రాలేదు కాబట్టి ఓకే, ఇట్స్ ఓకే, వాళ్ళకి అదే గొప్ప అని వాళ్ళు అజ్ఞానంలో ఉన్నారు. కానీ ఇది నిజమైన జ్ఞానం కాదు. మనం దాంతో ప్రభావితం చెందకూడదు. అయ్యో నాకు లేదే, నేను అలా బ్రతకడం లేదే అని బాధపడుతున్నామంటే మాత్రం సమ్వేర్ ఇంకా మనం అంత ఎదిగినట్టు కాదు. బట్ అర్థమవుతుంది వీళ్ళు ఏదైతే విలువ లేదో దానికి ఎక్కువ విలువ ఇస్తున్నారంటే వీళ్ళకి ఇంకా ఆ జ్ఞానం అనేది వికసించలేదు, వీళ్ళు ఇంకా అజ్ఞానంలోనే ఉన్నారు. బెటర్ వీళ్ళు చెప్పే మాటల్ని నేను అంత బుర్రలోకి ఎక్కించుకోకూడదు అనేది మనం ఆ విచక్షణ కలిగి ఉండాలి మాతాజీ. అవును మాతాజీ, అవును మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, చాలా చక్కగా. మన మార్గంలో మనం నడవాలి. ఒక చెవితో వినాలి, ఒక చెవితో వదిలేయాలి మాతాజీ. లేకపోతే సంఘంలో ఉన్నాం కదా మాతాజీ, అలా అది కూడా కష్టమే నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు. బాగా కరెక్ట్ గా చెప్పారు మాతాజీ, జీవితంలో జరిగే సత్యాలే చెప్పారు. ఇవే నడుస్తున్నాయి మాతాజీ ఇవాళ ప్రపంచం. మనం ఎంత మంచిగా వెళ్తున్నా అవతల వాళ్ళు ఆ మార్గంలో లేక మనల్ని ఏదో ఒక రకంగా అర్థం చేసుకుంటారు మాతాజీ. దట్స్ ఫైన్ మాతాజీ. అంటే మన గురించి తప్పు అనుకున్నంత కాలం పర్వాలేదు, మనం సహించవచ్చు. ఓకే, సో మనం కాకపోతే మనం దాన్ని సహించలేం. నేను చేసే తప్పు అంటారేంటి, నేను చేసేది ఇది అంటారేంటి అని మనకి
పౌరుషం ఉక్రోషం వచ్చేస్తుంది, బట్ దాన్ని సహించాలి మనం. ఈగో ఉంటది. ఈగో వచ్చేస్తుంది మనకి, దాన్ని సహించాలి. అదే కదా మన అడ్వాన్స్మెంట్ కి గుర్తు, అదే అన్నమాట. నేను ఇంత కరెక్ట్ గా నేను ప్రయత్నం చేస్తూ నేను కష్టపడుతూ ఉంటే వీళ్ళు నన్ను గుర్తించరు, పైపెచ్చు నన్ను ఇంకా వెనక్కి లాగాలని చూస్తారు అని మనం ఇది చేస్తాము. బట్ దాన్ని కొంచెం ఓర్చుకోవాలి మనం. ఆ ఓర్చుకుంటే, ఆ టాలరెన్స్ చూపిస్తే ఇంకా కృపకి పాత్రలం అవుతాం అనమాట. అంత ఈజీ కాదు, చెప్పినంత ఈజీ కాదు, బట్ ప్రయత్నం చేయండి భగవంతుని పట్టుకొని, గురువుని పట్టుకొని. ఎందుకంటే జీవితంలో మనకి పెద్ద విషయం ఉందనుకోండి, మిగిలినవన్నీ కూడా చిన్న విషయాలు అయిపోతాయి. కానీ మనకి పెద్ద విషయం అనేదే లేదనుకోండి, భగవంతుణ్ణి చేరాలి, నా సమయం ఎప్పుడు అయిపోతుందో నాకు తెలియదు, వీరితో నేను వాదన పెట్టుకోవడం ఎందుకు, వీరితో నా చేతనని నేను డిస్టర్బ్ చేసుకోవడం ఎందుకు, నా సమయాన్ని వృధా చేసుకోవడం ఎందుకు, మాట్లాడినంతసేపు జస్ట్ నవ్వుతూ మాట్లాడి ఓకే అని చెప్పేసి గమ్ముగా పక్కకు వచ్చేస్తే నా టైం మిగిలిద్ది, నా చేతన మిగిలిద్ది, నా ఎనర్జీ మిగిలిద్ది, అదంతా కూడా నేను భగవంతునికి ఇవ్వచ్చు కదా అని ఫోకస్ ఉన్న వాళ్ళు జనరల్ గా వాద్వాదానికి, వాదులాటికి వెళ్ళరు. సో మనం కూడా అలానే ఉండాలి. కష్టంగా ఉంటది మనకి, బట్ అయినా మన వాళ్ళని కూడా మనమే మార్చుకోవాలి మాతాజీ. మారుతారు మాతాజీ, మనం చెప్తే మారరు మాతాజీ వాళ్ళు. మనం చెప్తే మారరు. మన ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు మనం చెప్తే మన మాటకి పెద్ద విలువ ఇవ్వరు మాతాజీ వాళ్ళు. కానీ దాటిపోయినాయి మాతాజీ. దాటిపోయాయని కాదు మాతాజీ, వాళ్ళు ఏదోలే వీళ్ళకి ఏదో తెలిసింది చెప్తున్నారులే, దీన్ని అంత పెద్ద సీరియస్ గా తీసుకోక్కర్లేదులే అనే ఒక లైట్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను మీకు కొంచెం దూరంగా ఉన్నాను కాబట్టి నేను చెప్తుంటే వింటున్నాను. నేను మీ ఇంట్లో అమ్మాయిని అనుకోండి, నేను మీకు చెప్తుంటే ఇంత ఇదిగా వింటారా? ఎప్పుడు అదే చెప్తుంది. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎప్పుడు ఇదే చెప్తాదిలే, ఏముంది కొత్త ఏముంది, ఇది చెప్తానే ఉంటారు, ఏముందిలే ఇదంతా, ఆయన ఇప్పుడు నేను ఇంత హ్యాపీనెస్ ని వదిలేసి ఇదంతా ఎందుకు చేయాలి, ఇవన్నీ పక్క వచ్చేస్తాయి మనకి. కానీ బయట మనం ఇలా క్లాస్ అటెండ్ అయ్యి ఓకే మనకు అంత తెలియని వాళ్ళు, వీళ్ళు భగవద్గీత చదువుకున్నారంట అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తే మనకు గొప్పగా ఉంటుంది. అలానే వారి జీవితంలో, మన కుటుంబంలో ఉన్న వారి జీవితంలో కూడా ఎవరో ఒక అలాంటి డివోటీ వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర విన్నప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైతే. సమ్ టైమ్స్ మనం చెప్పినా కూడా అది వారికి అర్థం కాదు. ఇదే మాట నేను మీకు చెప్తాను, వాళ్ళకి చెప్తాను, కానీ వాళ్ళకి అంత రుచించకపోవచ్చు. దట్స్ ఫైన్. ఎవరి టైం అనేది వారికి రావాలి. భగవంతుడు భగవంతుడి మీద పెట్టుకోవాలి మాతాజీ. మన ఏం అది, మనం దానికే బతుకుతున్నాం అన్నట్లు పెట్టుకోవాలి. మాతాజీ మనల్ని మార్చేస్తున్నారు మాతాజీ. ఎక్కడికో వెళ్ళినా సరే చాలా డిస్టర్బెన్స్ అయిపోతుంది. అసలు ఎందుకు వచ్చాము ఈ ఫంక్షన్లకి, శస్త్రలోకి వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది, ఎల్లకి తప్పడం లేదు, చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. ఇనిషియల్ గా స్ట్రగుల్ ఉంటది మాతాజీ, భక్తిలో ఇనిషియల్ స్ట్రగుల్ ఉంటది. ఎందుకంటే ఓ పక్క మనం వాళ్ళకి నో అని చెప్పలేము, అలా అని మనం అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఉన్నది మన డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, మన చేతనని డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటది. సో ఈ స్ట్రగుల్ ఉంటది ఇనిషియల్ గా, బట్ వెంటనే మళ్ళీ భక్తుల సాంగత్యంలోకి వచ్చేయండి. ఎవరైనా డివోటీస్ తో మాట్లాడి ఇట్లా ఇట్లా అయింది, నా మనసు ఇట్లా కొంచెం ఎందుకు అవన్నీ చూసేసరికి నాకు కూడా కొంచెం కలత అనిపించింది, అట్లా మీరు షేర్ చేసేసుకోండి డివోటీస్, ఎవరికైనా మీకు దగ్గరగా ఉన్న డివోటీస్. వాళ్ళని మార్చాలనుకొని మనం మారిపోవాల్సిన పరిస్థితి అవుతుంది మాతాజీ. ఇంక ఇంట్లో వాళ్ళైతే వాళ్ళు మారినా మారపోయినా మనకు ఎంకరేజ్మెంట్ అయితే ఉంటుంది, మాకు ఇబ్బంది అయితే పెట్టడం లేదు. మీ ఇష్టం, మీకేమీ మేము అడ్డు పెట్టడం లేదు కదా, మమ్మల్ని ఎందుకు ఇంకా ఇందులోకి అవుతావు అంటారు. దట్స్ ఫైన్. అందుకే అంటున్నా, వారికి ఇవ్వాల్సిన సమయం వారికి ఇవ్వండి, మనం బలవంతం చేయకూడదు వారికి ఎప్పుడు కూడా. సో మనల్ని మనకి నచ్చినట్టుగా మనల్ని బ్రతకనిస్తున్నారు కాబట్టి వారి ఇదికి కూడా మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. వారి సమయం వచ్చినప్పుడు వారు కూడా మెల్లిగా భక్తి వైపు తిరుగుతారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవాళ రేపో ఎల్లుండో వచ్చే జన్మో 10 జన్మల తర్వాత 100 జన్మల తర్వాత 1000 జన్మల తర్వాత ఎవరైనా కానీ ఈ మార్గానికి రావాల్సిందే, అంతే. ఈ మార్గానికి వచ్చి శుద్ధీకరణ చెంది భగవద్ధామానికి వెళ్లాల్సిందే. అది ఎవరికి ఎంత సమయం ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది మాత్రం మనం చెప్పలేము. దానికోసం మనం కొంచెం పేషెన్స్ తో ఉండాలి. ముందు మన సాధనని మనం చేసుకొని ఇస్తున్నారా, దానికే వాళ్ళకి కృతజ్ఞత చూపిస్తూ ఉండాలి. కొన్ని నా జోలికి రావడం లేదు, నేను నా చేతన నా సాధన నేను చేసుకోగలుగుతున్నా, నా భక్తి అలా చేస్తున్నారంటే అది మంచి విషయం. కొందరికి అది కూడా ఉండదు, చాలా కష్టంగా ఉంటది కొందరికి, చేయనివ్వరు. ఇంట్లో సపోర్ట్ లేకపోతే ఇంకేం చేయలేము. కరెక్ట్. దానికి మనము రుణపడి ఉండాలన్నమాట. భగవంతుడా కనీసం నాకు ఈ ఫెసిలిటీ అయినా ఇచ్చావు. సో వారు నాకు ఎలా అయితే నా ఒపీనియన్స్ కి వాల్యూ ఇస్తున్నారో నేను వారిని డిస్టర్బ్ చేయను. ఓకే, లెట్ దమ్ టేక్ వాట్ ఎవర్ ద టైం. వారి సమయం ఎంత తీసుకుంటారో వారి ఇష్టం, బట్ నేనైతే వారిని అంత డిస్టర్బ్ చేయను. ఎప్పుడైనా సందర్భం వచ్చినప్పుడు చెప్తాను తప్ప రోజు అదే పనిగా నేను విన్న క్లాస్ అంతా వారికి డంప్ చేస్తూ ఉండను అని మనం కూడా తెలుసుకోవాలి. మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎక్కడైనా ప్రయాణంలో వెళ్ళినప్పుడు భగవద్గీత తీసుకెళ్ళొచ్చా మాతాజీ, చదవచ్చా? బస్ లో తీసుకెళ్ళొచ్చు, చదవచ్చు, నో ప్రాబ్లం.
నో ప్రాబ్లం. ఎప్పుడైనా చదవచ్చు భగవద్గీత, ఎలాంటి నియమాలు లేవు, చక్కగా చదువుకోవచ్చు. భగవద్గీత ఒక సైన్స్ మాతాజీ. అంటే భగవంతుడు చెప్పిన జ్ఞానం గొప్ప జ్ఞానం. దానికి ఎక్కువ నియమాలు పెట్టేసాం అనుకోండి, మనం తెలుసుకోలేము. సదా మనం భగవద్గీత చదువుతూ ఉండాలి, భగవన్ నామం చెప్తూ ఉండాలి, భగవద్గీత వింటూ ఉండాలి. దానికి ఎట్లాంటి నియమాలు లేవు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. మళ్ళీ మనం మండే క్లాస్లో కలుసుకుందాం. మండే కూడా మోస్ట్లీ నేనే తీసుకుంటాను క్లాస్. రేపు ఎల్లుండి మనకి వేరే టాపిక్స్, మనకి పావని మాతాజీ జనరిక్ టాపిక్ ఏదైనా తీసుకుంటారు. భగవద్గీత సేమ్ మనం మండే కంటిన్యూ చేద్దాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ. జర్నీలో చేసేటప్పుడు జపము కౌంట్ రాదన్నారు కదా మాతాజీ. జపమాలతో అయినా చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అది కౌంట్ చేసుకోకూడదు, మనం 16 రౌండ్స్ లకు కౌంట్ చేసుకోకూడదు అని అన్నారు మాతాజీ. ఇప్పుడు యాత్రలకు వెళ్తాం మాతాజీ. యాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు పొద్దున్న నుండి రాత్రి దాకా తిరుగుతూనే ఉంటాం. అలాంటప్పుడు మరి 16 మాలలు చేయడానికి సమయం ఉండదు కదా. సమయం ఇవ్వగలిగితే, మీరు జర్నీ 2 గంటలు చేస్తున్నారు అనుకోండి, ముందు సమయం ఇచ్చి ఇవ్వగలిగితే చేయగలిగితే చేయండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ మీకు సమయమే లేదు, రోజంతా మనకు జర్నీలో ఉన్నారు, మరి అలాంటప్పుడు మన నామజపం అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా. కళ్ళు మూసుకొని ఫోకస్ గా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి, అంతే. ఓకేనా? ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ మాతాజీ. ఇది రూలు అని ఎక్కడా చెప్పలేం మనం. మన ఏకాగ్రతతోని చేయాలి అంతే. అది నామం పైన ఫోకస్ చేస్తూ చేయాలి, అది. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అందరికి ఉపయోగం పడే మాటలు చెప్పారు మాతాజీ, చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మా. మాతాజీ మీ చిన్నవాళ్ళైనా హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఓ చిన్న విషయం షేర్ చేసుకోవచ్చా మాతాజీ? లేట్ అయిపోయింది, ఏమనుకోకండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో షేర్ చేసుకుందామా? 1 సెకండ్ చెప్తాను, ఎక్కువ కాదు. అంటే ప్రభు నిన్న చెప్తున్నారు అనమాట, మీరు చాలా ఉన్నారు కదా, మీరు 20 భాగవతాలు అందరికి ఇవ్వడానికి, అంటే అట్లా ప్రచారం చేయండి అని చెప్పి నేను ప్రభుజీ చెప్తున్నారు అనమాట. మీ అప్పటి నుండి ప్రభు చెప్తున్నారు, మీరు అంటే కృష్ణుని మీరు తలచేసుకోండి అంతే. నేను ఇవ్వాలి, నేను ఎవరికో ఇవ్వాలి అని చెప్పి టార్గెట్ పెట్టుకుంటే ఆ భగవంతుడే అలాంటి అవకాశాన్ని ఇస్తా. అంటే ఇవాళ రేపు ఎవరు తీసుకోవటం లేదు మాతాజీ. అమ్మో 5,000 6,000 ఎక్కడికి వెళ్ళి పెట్టాలి అంటే, మనం పోనీ ఒకరికి కొనిద్దామంటే ఒక్కరికి కొనియగలగానే మాతాజీ, 6 మందికి కొనియాలంటే అంత ఉండదు కదా మాతాజీ మన దగ్గర. దానికి నేను పరిష్కారం ఏంటి, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, చిన్న సలహా అని అడగడానికి అని చేశాను మాతాజీ. మాతాజీ, నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు డబ్బుల గురించి ఆలోచించారు మాతాజీ. 5,000 6,000 ఈ కాలంలో అసలు పెద్ద లెక్క కూడా కాదు మాతాజీ. ఎంతసేపు 5,000 6,000? మనము ఒక 4-5 బయటకు వెళ్ళామంటే ఈజీగా ఒక 2-3,000 అవుతుంది రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు, అవునా కదా చెప్పండి? ఇంకా ఎక్కువే అవుతుంది మనం తినేదాన్ని బట్టి. సో 5-6 వేలు పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. కానీ నిజంగా వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే, అవసరమా ఇదంతా ఎవరు చదువుతారు అనే భావన వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు పక్కన పెడతారు. కానీ మీరు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే, మీ ప్రయత్నానికి మెచ్చి భగవంతుడు రైట్ సోల్ని మీ దగ్గరకు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ కాంబినేషన్ వర్క్ అయిపోయింది మాతాజీ. సో మన చేతిలో ఉన్నది కేవలం ప్రయత్నమే మాతాజీ, అంతే. ఎలా ప్రయత్నం చేయమంటారు, ఎలా నేను మొదలు పెట్టాలని కొంచెం సలహా. బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించనా? డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి, బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే వాళ్ళని అడిగితే మీరు మంచిగా చెప్తారు మాతాజీ. నేను జస్ట్ క్లాసులు మాత్రమే చెప్తున్నాను, ఎప్పుడు బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయలేదు. సో మా వారు చేశారు. ఒక్కసారి మీరు ఎవరినైనా ఒప్పించాలంటే ఎలా ఒప్పించగలగాలి, ఇలా తీసుకోండి అని చెప్పాలంటే ఎలా చెప్పగలగాలి నేను అని. అది బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే వాళ్ళని కొంచెం ఎక్కువ అడగండి మాతాజీ, బాగా చెప్తారు. నేను ఐ డిడ్ నాట్ డూ దట్, నేను చేయలేదు కాబట్టి నేను అసలు కరెక్ట్ పర్సన్ కాదు దానికి. ఎలా చెప్పాలి ఏంటి అనేది కూడా యాక్చువల్ గా ఆ టైంలో కూడా మనకి పరమాత్మ గైడ్ చేస్తారు మాతాజీ. వీరితో ఇలా మాట్లాడండి అని మనకి లోపల నుండి మాటలు వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు ప్రీచింగ్ కూడా అంతే మాతాజీ. ఇక్కడ కూర్చున్న తర్వాత నేను అన్నాను కదా, నేను అసలు ఆ స్టోరీనే అనుకోలే మీకు చెప్పాలని. నేను జస్ట్ 4-5 పాయింట్లు రాసుకున్నా. చింతన గురించి, చింత గురించి, ఆశా పాశం గురించి, మనం ఈ పాశాల నుండి ఎలా బయటికి రావాలి, అలా కొన్ని పాయింట్స్ మాత్రమే నేను చెప్దాం అనుకున్నా. కానీ ఒక్కసారిగా మీరు భాష్యం చదువుతున్నప్పుడు నాకు ఆ స్టోరీ ఎందుకు గుర్తొచ్చింది, ఎవరు ఇన్స్పైర్ చేశారు ఆ టైంలో? నేను ఈ స్టోరీ ఈ మధ్య కూడా వినలేదు. నిన్న మొన్న క్లాస్లో ఏదైనా విన్నాను అంటే అది నాకు గుర్తొచ్చి చెప్తాను. సో ఏమైతుంది అంటే, మనం సిన్సియర్ గా ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు పరమాత్మ మనకి ఆ గైడెన్స్ ఇస్తారు మాతాజీ. గురువులు, ఆచార్యులు మనకి ఆ గైడెన్స్ ఇస్తారు. వీరితో ఎలా మాట్లాడాలి, ఏం చెప్పాలి అనే గైడెన్స్ అక్కడ నుండి వస్తుంది. సో మన ప్రిపరేషన్ కొంత ఉండాలి, కొంత వారి కృప కూడా తోడైపోతుంది.
థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఇందాక మీరు అన్నారు కదా 15 minutes ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని. మనం అలా నేను అదే అనుకుంటున్నాం కదా. ఆ 15 minutes లో ఒకసారి పరమాత్మ ఎవరినైనా ఇట్లా తీసుకోవాలని వాళ్ళకు కూడా కోరిక కలిగేటట్టు చెయ్యి తండ్రి అలా దండం పెట్టుకుంటున్నాం మాతాజీ. అవే కరెక్ట్ అయినా ఇంకేమన్నా ఒక చిన్న సలహా ఏమన్నా ఇవ్వగలని అట్లా డిపెండ్ అడిగాను. అవ్వడమే మాతాజీ, అంతే డిపెండ్ అవ్వ. మీరు ఇప్పటిదాకా ఏదైతే తెలుసుకున్నారో అది సింపుల్ గా చెప్పండి అండ్ భగవంతుని పైన ఆధారపడండి. గుడిలో థ్యాంక్ యూ అన్నదానం దగ్గర ఇచ్చేస్తే వాళ్ళే డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తారు మాతాజీ. మనం అట్లానే ఇవ్వదలుచుకున్నది మాతాజీ. అంటే మనం టార్గెట్ అలా పెట్టుకోవాలి, మన బంధువులలో ఎవరికైనా చెప్పాలని చెప్తున్నారు అనమాట. ప్రభుజీస్ అంతా ఎలా చెప్పగలిగాను అని అడిగాను అంతే. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే థ్యాంక్ యూ కృష్ణ. మాతాజీ. అదే హరే కృష్ణ. మీరు అన్నట్టు 15 నిమిషాలకు ఒకసారి అన్నట్టు ప్రార్థన చేసుకుంటూ తలుచుకుంటాం మాతాజీ అంతే. అది థ్యాంక్ యూ బాగుంది మాతాజీ. మాతాజీ. ఆ టిప్పు చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మాతా హరే కృష్ణ. మాతాజీ సరోజ మీ మాతాజీ. ప్రాబ్లం తగ్గిందా మాతాజీ? తగ్గింది మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. తగ్గింది. ఆ కృష్ణ మర్సి అనమాట. క్లాస్ ఉన్న రోజు ఏం నొప్పి లేదు. క్లాస్ అయిపోయిన నెక్స్ట్ డే నుండి నొప్పి మొదలైంది. మళ్ళీ క్లాస్ వచ్చే దానికి తగ్గించేశారనమాట. ఆ 3 days మధ్యలో 3 days మాత్రం బాగా నొప్పి ఉంది. టోన్ మళ్ళీ మాత్రం డిఫరెంట్ గా ఉంది మాతాజీ మాతాజీ. అందరికి ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది మాతాజీ. దైవ కార్యక్రమాలకు ఎటువంటి ఆటంకాలు ఎప్పుడు రావు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామం. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ప్రణామం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణాళాలు అందరికీ. హరే మళ్ళీ కృష్ణ మనం మళ్ళీ మాతాజీ. క్లాస్ లో దండవత్ కలుసుకుందాం. ప్రణామం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. స్టమక్ పెయిన్ మాతాజీ? చెవు నొప్పి ఉందన్నమాట. ఓకే ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ హరే ప్రణామం. కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ అందరికీ. థ్యాంక్ యూ.